ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समावत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो हरे कृष्ण माते सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम. So thank you so much for joining Bhakti Yoga at Home. సో మనము ఎవ్రీ వీక్ 3 క్లాసెస్ అనుకుంటున్నాము. వీలైనప్పుడు 3, అప్పుడప్పుడు 2, 1 ఎలాగో అలా ముందుకు నెట్టుకుంటూ వస్తున్నాము. అట్లా మనకి 9th చాప్టర్లో ఉన్నాం మనం. సో 9th చాప్టర్లో ఈరోజు మనం ఏం శ్లోక చూద్దామంటే 9.22 అనేది చూద్దాం. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ బాగుంటుంది ఈ శ్లోక. ఓకే, సో నేను షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. మనం శ్లోక చదివి దాని తర్వాత అనువాదం అండ్ తాత్పర్యం చూద్దాం మనం. మ్మ్.
So please repeat after me. Ananyashchintayanto mam. అనన్యాశ్చయంతో Ananyashchintayanto mam. అనన్యాశ్చయంతో Ye janaha paryupasate. ఏ జనా పర్యుపాసతే Ye janaha paryupasate. ఏ జనా पर्युपासते పర్యుపాసతే Tesham nityabhiyuktanam. तेषां తేషాం नित्याभियुक्तानां Tesham nityabhiyuktanam. तेषां नित्याभियुक्तानां నిత్యాభియుక్తానాం Yogakshamam vahamyaham. योगक्षेमं యోగక్షేమం वहाम्यहम् Yogakshamam vahamyaham. योगक्षेमं యోగక్షేమం वहाम्यहम् వహామ్యహం Ananyashchintayanto mam ye janaha paryupasate. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां చింతయంతో ये जनाः ఏ జనా पर्युपासते పర్యుపాసతే Ananyashchintayanto mam ye janaha paryupasate. अनन्याश्चिन्तयन्तो అనన్యాశ్చింతయంతో मां ये जनाः ఏ జనా पर्युपासते పర్యుపాసతే Tesham nityabhiyuktanam yogakshamam vahamyaham. तेषां తేషాం नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं యోగక్షేమం वहाम्यहम् వహామ్యహం Tesham nityabhiyuktanam yogakshamam vahamyaham. तेषां తేషాం नित्याभियुक्तानां నిత్యాభియుక్తానాం योगक्षेमं యోగక్షేమం वहाम्यहम् వహామ్యహం Ananyashchintayanto mam ye janaha paryupasate. Tesham nityabhiyuktanam yogakshamam vahamyaham. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां చింతయంతో ये మాం जनाः ఏ జనా पर्युपासते పర్యుపాసతే तेषां తేషాం नित्याभियुक्तानां నిత్యాభియుక్తానాం योगक्षेमं वहाम्यहम् యోగక్షేమం Ananyashchintayanto mam ye janaha paryupasate. Tesham nityabhiyuktanam yogakshamam vahamyaham. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां చింతయంతో ये మాం जनाः ఏ జనా पर्युपासते పర్యుపాసతే तेषां नित्याभियुक्तानां నిత్యాభియుక్తానాం योगक्षेमं యోగక్షేమం वहाम्यहम् వహామ్యహం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం అహమ్యం. సో తాత్పర్యము మరియు అనువాదం అది భాష్యం ఎవరు చదువుతారో హ్యాండ్ రైస్ చేయండి 1 by 1. ఓకే, ఇందిరా బోయినా మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం. కానీ నా దివ్య రూపమును ధ్యానించుచు అనన్య భక్తిచే నన్ను సదా అర్చించు వారి యోగక్షేమములను నేనే వహింతును. వారికి లేని వాటిని సమకూర్చుదును, వారికున్న వాటిని రక్షించుదును. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఎస్, సూర్యతేజ ప్రభు భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ చైతన్యము లేకుండా క్షణకాలమును జీవింపలేనివాడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదపద్మముల సేవ, ఇతర సేవలను చేయుట, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనముల ద్వారా భక్తియుక్త సేవ ఎందు నెలకొనియుండి దినములోని 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట కంటే అన్యమును కావింపడు. అట్టి కార్యములన్నీయు భక్తుని ఆత్మానుభూతిని ఎందు పరిపూర్ణుని కావింపగలవు. కనుకనే అవి సర్వమంగళకరములు మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తివంతములై ఉండును. కనుక దేవాది దేవుని సాంగత్యమును పొందుటయే అతని ఏకైక వాంఛ కాగలదు. అట్టి భక్తుడు నిస్సందేహముగా ఎట్టి అవరోధములు లేకుండా భగవానుని చేరగలడు. ఇది ఏ యోగం మనబడును. భగవానుని కృపచే అట్టి భక్తుడు ఎన్నడును ఈ భౌతిక జీవన స్థితికి తిరిగి రాడు. క్షేమము అను పదము భగవానుని దయతో కూడిన రక్షణమును సూచించుచున్నది. భగవానుడు యోగ ద్వారా కృష్ణ చైతన్యము పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడును. అతడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన పిమ్మట దుఃఖపూరితమైన బద్ధ జీవితమునకు తిరిగి పతనము చెందకుండా భగవానుడు రక్షించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో ఈ శ్లోకం అనేది చాలాసార్లు నేను కోట్ చేస్తుంటాను అండ్
శిల్ ప్రభుపాద్ అండ్ చాలా మంది వైష్ణవులు కోట్ చేస్తుంటారు, ఎస్పెషల్లీ దిస్ పార్ట్, యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, నా దివ్య రూపమును ధ్యానించుచు అనన్య భక్తిచే నన్ను సదా అర్చించు వారి యోగక్షేమములను నేనే వహింతును. ఆయన వహించడం అంటే ఏంటి అంటే వారికి లేని వాటిని సమకూర్చడము అండ్ వారికి ఉన్న వాటిని రక్షించడం అన్నమాట. సో భగవంతుడు వహామి అనకుండా కరోమి అని కూడా అనొచ్చు, కానీ కరోమి అంటే ఏంటంటే చేయిస్తాను, వహామి అంటే నేనే చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కూరగాయలు తీసుకురమ్మని చెప్పారు మీకు, మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పారు, ఆ ప్రభుజీకో మాతాజీకో చెప్పారు, సో వాళ్ళు కూరగాయలు తెచ్చిచ్చారు. ఓకే, సో మీకు కూరగాయలు తెప్పించే పని ఉండే. ఓకే, సో అది చేపిచ్చేశారు వేరే వాళ్ళతో, దాన్ని ఏమంటారు అంటే కరోమి అంటారు. కానీ మీరే వెళ్ళి తీసుకొచ్చారనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు, వహామి. రైట్. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే పై పర్సనల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఎవరితోనన్నా చేయించవచ్చు, ఓకే, మేబీ ఇతర దేవీ దేవతలతోనో ఇతరులతోనో ఏదో చేయించవచ్చు, కానీ ఈ పర్సనల్లీ ఇంటర్వ్యూన్. ఓకే, ఎందుకు? బికాజ్ ఆ భక్త ఏం చేస్తున్నాడండి, అనన్యాశ్చింతయంతో మా, కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా క్షణకాలము కూడా జీవింపలేని వాడు. ఓకే, సో భగవంతుడు పూర్తిగా వహామ్యహం అంటే లేని వాటిని సమకూర్చడం, ఉన్న వాటిని రక్షించడం ఎవరికి చేస్తున్నారు, ఏ క్వాలిటీస్ ఉండే పర్సన్కి? కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా క్షణకాలం కూడా జీవింపలేని వాడు. సో మనమందరం ఈ కేటగిరీలో వస్తామా? నో ప్రభుజీ. లేదు ప్రభు. అసలు రామ్ ప్రభు, అందుకే మాకేం చేయలేదు. సో మనము ఈ కేటగిరీలో ఇప్పుడు రాము, కానీ మేబీ సమ్ డే, వన్ ఫైన్ డే we will also come into this category, రైట్? సో ఎస్, కొంచెం నిరాశజనకమే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నో అనే వస్తుంది, బట్ వీ షుడ్ బి హోప్ఫుల్, హ్యాపీ, పాజిటివ్ దట్ ఈ రోజు కాకపోయినా ఏదో రోజు ఈ కేటగిరీలోకి మనము వస్తాము. సో అనన్యశ్చింతయంతో మామ అంటే ఏంటంటే వేరే ఏ ఆలోచన అనేది ఉండదు. సో మనకేంటంటే యాక్చువల్లీ వేరే చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి, మనకి భక్తితో పాటు ఇంకా చాలా కావాలి, రైట్? జీవిత లక్ష్యం ఏంటి? కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ కావాలి, ఓకే, బట్ దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని కావాలి, ప్రజెంట్ ఇట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మన లిస్ట్లో కృష్ణ ఉన్నారు, కానీ ఆ లిస్ట్లో కృష్ణతో పాటు మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రభు. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో కృష్ణ ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది వెతకాల్సి వస్తుందేమో ఆ లిస్ట్లో. ఓకే, బట్ కృష్ణ అయితే ఉన్నారు, అదృష్టం. అట్లీస్ట్ ఇంతకుముందు కృష్ణ లిస్ట్లోనే లేరు కదా, సో దానికంటే ఈ సిచ్యువేషన్ బెటరా కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. Yes, ప్రభు. చాలా బెటర్. మనము ప్యూర్ డివోటీస్ కాదు, బట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ డివోటీస్, అట్లీస్ట్ కృష్ణ ఉన్నారు, కృష్ణని అందుకోవాలి, కృష్ణ ప్రేమనే మన జీవిత లక్ష్యం అని అట్లీస్ట్ చెవినైతే పడుతుంది. మనసులో గట్టిగా నాటుకుపోయిందో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ అట్లీస్ట్ ఉన్నదైతే ఉన్నది. సో వీఆర్ స్టిల్ ఫార్చునేట్ అనమాట. సో ఇదే ప్రాసెస్ని మనం ఇంకా కమిట్మెంట్తో, మంచి డెడికేషన్తో కంటిన్యూ అయితే ఏమైపోతుంది, జీవిత లక్ష్యం కృష్ణ తప్ప ఇంకేవుందో. అనన్యాశ్చింతయంతో మనం చింతించడము, మన చింతన ఏదైతే జరుగుతుందో అది ఓన్లీ కృష్ణకి సంబంధించే ఉంటుంది, కృష్ణ గురించి ఉంటుంది, ఇంకా వేరేది ఉండదు. అన్యభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృత. సో శ్రీ రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధులో చెప్తారు, మన ప్యూర్ డివోషన్ ఏంటంటే అన్య అభిలాషిత శూన్యం. ఓకే, మనకి అభిలాష అంటే కోరిక, ఏదో కావాలి అనేసి, ఏదో దక్కించుకోవాలనేసి, ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలనేసి, ఏదో ఒక పొజిషన్లోకి ఉండాలి అనేసి, ఇవన్నీ ఏంటంటే అభిలాష. సో అన్య అభిలాషిత శూన్యం, జీరో. ఓకే, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సపరేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకవేళ నాకేదన్నా కావాలి అంటే కూడా అది ఎందుకు కావాలి అంటే కృష్ణ సర్వీస్లో పెట్టడానికి, రైట్? మనకి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి కావాలి, నా అవసరం అయిపోతే దాన్ని కృష్ణ సర్వీస్లో కూడా పెడతా. ఎస్, అర్థమైందా ఏమన్నాను? ఫస్ట్ అయితే నాకు కావాలి, తర్వాత కృష్ణ సర్వీస్ లో తర్వాత కృష్ణ సర్వీస్లో. ఓకే, సో హూ ఇస్ ద ప్రైమ్ యూజర్ ఆర్ కన్జ్యూమర్? నేను. దాని తర్వాత
కృష్ణ. సో అంటే ఇప్పుడు శాలరీ 1000 వచ్చింది అనుకోండి. సో కృష్ణకి 900 పెట్టి మనం 100 తీసుకుంటామా, మనం 900 తీసుకొని కృష్ణకి 100 ఇస్తామా? మనం 900 900 తీసుకుంటాం. తీసుకొని కృష్ణకి 100 ఇస్తాం. కృష్ణకు 100 ఇచ్చి మనం 900 పెట్టుకుంటాం. రైట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే గ్రాడ్యువల్లీ కృష్ణ షేర్ పెరుగుతుంది, మన షేర్ తగ్గుతుంది. అండ్ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మన షేర్ 0, 100% కృష్ణదే అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏంటి ఆ స్టేజ్ అంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం అన్నమాట. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటారు? పోనీ అనన్యశ్చింతమం అంటే ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయా, లేదా జస్ట్ ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే లేదు. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, ఏదైతే నవవిధ భక్తి ఉందో, అర్చనము, పాదపద్మముల సేవ, రైట్, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, ఇవన్నిటితో సహా ఏం చేస్తారు? 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట కంటే అన్యము కావింపడు. రైట్. సో ఆయన శ్రవణం చేస్తున్నప్పుడు బయట ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీ, బాహ్యంగా ఏం జరుగుతుంది? వినడం జరుగుతుంది, కానీ లోపల స్మరణ జరుగుతుంది. కీర్తన చేసేటప్పుడు బాహ్యంగా ఏం కనిపిస్తుంది? కీర్తన చేస్తున్నట్టుంది, కానీ లోపల ఇంటర్నల్లీ స్మరణ జరుగుతుంది. రైట్. వందనం బాహ్యంగా ఎవరికి పెడుతున్నారు? కృష్ణకే పెడుతున్నారు. అండ్ లోపల కూడా స్మరణ ఎవరిది ఉంది? కృష్ణదే ఉంది. సో అన్ని యాక్టివిటీస్లో బయట ఏముందో లోపల కూడా అదే ఉంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎలా ఉంటుందంటే మన సిచ్యువేషన్, మనము యాక్టివిటీ పూర్తిగా ఏది కూడా కృష్ణ కోసం చెయ్యం. రైట్. ఈవెన్ ప్యూర్ డివోటీస్, చాలా శ్రీల ప్రభుపాద శిష్యులు, వాళ్ళు కూడా మనకేమని చెప్తారంటే అంత ఈజీ కాదు మొత్తం కృష్ణ కోసం చెయ్యడము. రైట్. కృష్ణ కోసం మేబీ కొంచెం చేస్తామేమో, బట్ కంప్లీట్గా మనం యాక్టివిటీ, ఈవెన్ జపం కూడా, జపం అనుకోండి, పూజ అనుకోండి, కీర్తన అనుకోండి, శ్రవణం అనుకోండి, ఇందులో కృష్ణ ఉన్నారు, కానీ పూర్తిగా జస్ట్ కృష్ణ ప్రీత్యార్థం కోసం మాత్రమే చేస్తున్నామని కాన్ఫిడెంట్గా ఎవరైనా చెప్పగలమా? నో ప్రభుజీ, చెప్పలేదు. రైట్. అది చెప్పారు కదా ప్రభు, 1000 మంది ఒక్కరే వస్తారు అని. రైట్. సో ఎంతో వేలల్లో లక్షల్లో ఒక్కళ్ళే అలా చేయగలరు అనమాట. అయితే మనం కూడా చేయగలము, బట్ ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అనమాట. బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కొంచెమన్నా కృష్ణ ప్రీత్యార్థం కోసం చేస్తున్నాము. రైట్. ఒకవేళ మన మనసుని అడిగామనుకోండి, ఈరోజు క్లాస్ జాయిన్ అవుదామా అంటే దాని ఆన్సర్ ఏముంటుంది? అఫ్ కోర్స్ నో. రైట్. సో మన మనసులో ఉన్నా లేకపోయినా సరే మనము క్లాస్కి వస్తాము అంటే సమ్వేర్ కృష్ణ కోసం అయితే ఉంది. రైట్. మేబీ కంప్లీట్లీ కృష్ణ కోసం లేకపోయినా కొంచెమన్నా ఉంది. కానీ ఎవరైతే వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారో ఈ శ్లోకంలో, వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిదీ కృష్ణ కోసమే యాక్టివిటీ ఉంటుందన్నమాట. బాహ్యంగా అది ఏదన్నా కనబడని, బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కృష్ణ. మీరు చూడండి, మనం కీర్తన చేస్తాము, మనం కూడా జపం చేస్తాము, మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి చెప్తాము కృష్ణ భక్తి గురించి. బట్ మనం చెప్పేదానికి, శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్పేదానికి, లేదా శ్రీల ప్రభుపాద్ చేసేదానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది? చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రైట్. అందుకనే కన్వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ఒక వ్యక్తి భౌతికంగా ఆలోచించడం నుంచి ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడానికి ఏదైతే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలో, అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చేస్తే ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, మనం చేస్తే చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ ఓన్లీ కృష్ణ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారు ఇది. రైట్. గురు ఆజ్ఞ అండ్ కృష్ణ, ఈ రెండు తప్ప ఇంకేం లేదు. సో వెన్ వి సే కృష్ణ ఓన్లీ ఫర్ కృష్ణ, ఇట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ గురు. ఓకే, బికాస్ కృష్ణ సేస్ వీ షుడ్ ఫాలో గురు. సో గురు అండ్ కృష్ణ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏం చేసినా సరే రిజల్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. రైట్. అట్లీస్ట్ ద రిజల్ట్స్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. అఫ్కోర్స్ ప్రభుపాద్ చెప్తే కూడా కొందరు భక్తులు అవ్వలేదు. ఓకే, అది చాలా దురదృష్టం అన్నమాట వాళ్ళది, ఎందుకు అవ్వలేకపోయారనేసి. బట్ మ్యాక్సిమం సిన్సియర్ సోల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, నిజంగా భక్తి కావాలని అనుకున్నారో, వాళ్ళు ఇమీడియట్గా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంది. మన దగ్గర కూడా చాలా సిన్సియర్ సోల్స్ వస్తారు, కానీ ఆ కన్వర్షన్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్యూరిటీ ఇస్ ద ఫోర్స్. ఓకే. సో ప్రభుపాద్ ప్యూరిటీ ఇస్ 100%, కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది చాలా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ భౌతికంగా జీవించాలని అనుకుంటున్నాడు, ఆయనని ఈ లైన్ దాటిచ్చి ఆధ్యాత్మికం వైపు తీసుకురావాలనుకోండి, వెనుక నుంచి ఫోర్స్ అనేది కావాలి. సో మనం ప్రచారం చేస్తే ఏంటంటే జస్ట్ ఒక వేలుతో నొక్కినట్టే ఉంటుంది. రైట్. కానీ ప్రభుపాద్ ప్రచారం చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే 2 చేతులతో తోసినట్టు ఉంటుంది. సో దట్ ప్యూరిటీ ఈజ్ ద ఫోర్స్. సో మనం చెప్పే మాటల్లో విలువ లేదు, చెప్పింది మనం జరగట్లేదు అని అనుకోండి, వాట్ ఈజ్ ల్యాకింగ్? ప్యూరిటీ. ప్యూరిటీ.
రైట్. సో ఆ ప్యూరిటీ అంటే మరి ఆ ప్యూరిటీ పెరగాలంటే ఏం చేయాలంటే వి షుడ్ బి కాన్షియస్లీ డూయింగ్ ద థింగ్స్ ఫర్ కృష్ణ. మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకొని శ్రద్ధగా కృష్ణ కోసమే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి కృష్ణ కాకుండా చాలా కోరికలు ఉండొచ్చు, రైట్? బట్ ఏదో ఒక రోజు మనము ఈ చాలా కోరికలన్నిటినీ దహించేసి కృష్ణ ఒక్కటే నా కోరిక అనేసి మనము ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? సో ప్రయత్నం చేయట్లేదు అని అనుకోండి, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలేము. ఓకే. సో మన మనస్సు కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాతావరణం మనకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు మనం ఆ స్టేజ్కి ఎప్పుడన్నా అసలు వెళ్ళగలమా లేదా అనేసి. బట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కూడా మన శక్తి వల్ల మన మనసు వల్ల కాదు, కృష్ణ కృప వల్ల, గురు కృప వల్ల, వైష్ణవుల కృప వల్ల. ఎస్ ఆర్ నో? నమ్ముతారా లేదా? Yes, ఎస్ Prabhuji. ప్రభుజీ. రైట్. సో అంటే ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడ దాకా వచ్చామంటే ఇక్కడ నుంచి ముందు కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది. సో మనము సకామ ఆర్ సర్వకామ, భుక్తికామ, ముక్తికామ ఈ స్టేజ్ నుంచి మెల్లమెల్లగా ఏంటి నిష్కామ భక్తి వైపు వెళ్తామన్నమాట, రైట్? సో ఆ గ్యాప్లో మొత్తం ఏదైతే ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు కృష్ణ మనతోనే ఉంటారు, రైట్? అండ్ హీ స్టార్ట్స్ ప్రొవైడింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే. యోగక్షేమ వహామ్యహం. సో ఇంకా మనం కొంచెం అనన్యశ్చింతయంతో సో ఈ డివోటీస్ ఏదైతే కంప్లీట్ కృష్ణ వహామ్యహం చేస్తా అంటున్నారో, ఓకే, సో ఆయన గురించి కొంచెం ఇంకా తెలుసుకుందాము. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట తప్ప వేరేది ఏది ఉండదు, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొంచెం సాధన స్వాధ్యాయ క్లాస్ అనుకుంటూ కొంచెం టైం ఇవ్వడానికి చూస్తున్నాము, రైట్? బట్ మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకప్పుడు 6 నెలల క్రితం, సంవత్సరం క్రితం మీరు ఎంత టైం ఇచ్చేవాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యం కోసము, ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నారో తేడా ఉందా లేదా? చాలా ఎస్ తేడా. ప్రభుజీ. రైట్. పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది ప్రభుజీ. పెరిగింది చాలా ప్రభు. పెరిగింది. రైట్. సో ఇట్లా ఏదో రోజు అది ఏమవుతుందంటే 24/7 అయిపోతుంది అనమాట, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రబుల్ యూ. అంటే అలా జరగడం వల్ల వేరేది ఏం పాడవదు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే టైం ఇస్తున్నారో, ఏదైతే టైం పెంచుకుంటూ పోయారో దానివల్ల లైఫ్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చే ఉంటాయి, కానీ అస్సలు ఇలా చేయాల్సింది కాదు, ఇంత టైం పెంచాల్సింది కాదు నేను అని మీకు అనిపించిందా? లేదు. నో ప్రభుజీ. ఏం Prabhuji? వి షుడ్ ఇంకా బి మోర్ పెంచాలనిపిస్తుంది. డిసిప్లైన్డ్ అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే టైం ఇవ్వలేకపోతున్నామని ఒక బాధ అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఇంకా Yeah. పెంచాలనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. అయ్యో నేను ఇక్కడ టైం ఇవ్వడం వల్ల నేను ఎన్నో మిస్ అయిపోతున్నాను అనేసి అనిపిస్తుందా? లేదు 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 ప్రభుజీ. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఒకవేళ అలా మీకు అనిపించింది అనుకోండి, మీ టైం పెరగదు, తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆటోమేటిక్ సిమ్టమ్ అన్నమాట. మనకి ఎప్పుడైతే బయట ప్రపంచాన్ని నేను మిస్ అవుతున్నాను భక్తి వల్ల అనిపిస్తుందో అప్పుడు మీరు టైం పెంచలేరు, ఇజంట్ ఇట్? సో అంటే మనం చక్కగా సాధన చేశామనుకోండి, బయట నేను ఏది మిస్ అవుతున్నానో దానిపైన ధ్యాస ఉండదు. ఇన్నాళ్ళు నేను భక్తి చేయకుండా ఎంత మిస్ అయిపోయాననే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఉందా లేదా మీకు అది? ఉంది. Yes, Prabhuji. లేదు ప్రభుజీ. యా, రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ భక్తి లాంగ్ బ్యాక్. ఇంకా ముందే చేస్తే బాగుండేది. ఎంత మిస్ అయిపోయాను చేయకుండా. ఇన్నాళ్ళు చాలా ఏదో మిస్ అయిపోతాను అనుకునే భౌతిక ప్రపంచంలో మొత్తం టైం ఇచ్చాను, కానీ అక్కడ ఎంత మిస్ అయినా సరే పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు, అంత వాల్యుబుల్ వర్త్ ఏం కాదు. బట్ ఇక్కడ నేను భక్తి చేయకుండా చాలా మిస్ అయ్యాను ఇన్నాళ్ళు. ఇప్పటి నుంచైనా నేను కొంచెం టైం ఎక్కువ పెంచి మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. బికాస్ ఆ కృష్ణ భక్తి యొక్క టేస్ట్ అనేది మనకి మెల్లిమెల్లిగా తెలుస్తుంది. అండ్ వీ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ మోర్ వాల్యుబుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అన్నమాట. సో అందుకనే టైం అనేది పెరుగుతుంది. అందుకనే వేరే వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి చెప్తారనమాట, పర్లేదు ఇంత భక్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరు అడుగుతున్నారు నిన్ను, చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని ఎంత మనకి లూజ్ అవుట్ చేయడానికి, అంటే మనకి ఏమంటారు రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి, మనకి పర్లేదు నువ్వు అంత బర్డన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు, ఎవరు నేను ఏమనరు అనేసి మనకి చాలా అవకాశాలు ఇస్తుంటారు. బట్ వి ఫీల్ లైక్ నో 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 నో, నన్ను ఎవరు అడగట్లేదు, బట్ స్టిల్ నాకు నేనుగా ఇది చేయాలనుకుంటున్నానని వస్తుంది కదా. సో అది గ్రాడ్యువల్లీ పెరుగుతుంది అనమాట, రైట్? ఇప్పుడు అన్య విషయాలు, అన్య అభిలాషస్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ భక్తి ఈస్ దేర్ కాబట్టి గ్రాడ్యువల్లీ అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ప్యూరిఫై చేస్తూ పోతుంది అనమాట. ఓకే. సో అందుకని యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో గ్రాడ్యువల్గా పెంచడానికి ట్రై చేయాలి.
సో ఇవన్నీ ఎందుకు పెంచితే ఏమవుతుంది అని అంటే, అట్టి కార్యములన్నీ భక్తుని ఆత్మానుభూతి యందు పరిపూర్ణుణ్ణి కావింపగలవు. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ ఆత్మానుభూతిలో పరిపూర్ణత లేదు. ఓకే, అందుకనే రోజులో కాసేపు మనకు గుర్తుంటది మనం ఆత్మ అని, కాసేపు ఏం గుర్తుంటది? శరీరం మన శరీరం. isn't it? సో ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది కాబట్టే ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అది జీరో అయి ఉంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. కానీ ఏంటంటే సిన్సియర్గా ఇంకా మనం ఎఫర్ట్స్ పెంచే కొద్దీ, టైం పెంచే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఆ అనుభూతి అనేది పెరుగుతుంది. పెరిగి పెరిగి ఆ పరిపూర్ణత, పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్కి అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఎలాంటివి? సర్వమంగళకరములు అండ్ ఆధ్యాత్మిక శక్తివంతములై ఉండును. సో యాక్చువల్లీ అందరికీ మంగళం కావాలి. మంగళం అంటే ఏంటంటే ఆస్పీషియస్నెస్, శుభదాయకమైనవి, రైట్, చాలా బెనిఫిషియల్ అనేసి. బట్ యాక్చువల్గా దే ఆర్ నాట్ సర్వమంగళం. మనం ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటామో మన మంచి కోసము, దే ఆర్ మంగళ ఫర్ అస్ బట్ అమంగళ ఫర్ అదర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా ఏమన్నాను? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, సో మనం ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో అందులో అందరికీ బెనిఫిట్ రాదు, కొందరికే వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకు వస్తుంది, వేరే వాళ్ళకి రాదనమాట. ఓకే, కానీ భక్తి అనేది ఏంటంటే సర్వమంగళ. సర్వమంగళ అంటే మనం చేసినందువల్ల మనతో పాటు వేరే వాళ్ళందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది. వస్తుందా లేదా చెప్పండి? మీరు ఒకవేళ ఒక చోట కూర్చుని బస్సులోనో ట్రైన్లోనో చాంట్ చేస్తున్నారు, ఓకే, సో మీకైతే బెనిఫిట్ వస్తుంది, మీ సాధన అవుతుంది. ఆ నామం అనేది, ఆ వైబ్రేషన్ అనేది పక్క వాళ్ళకి టచ్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఆస్పిషియస్నెస్ వస్తుందా రాదా? డెఫినెట్ గా వస్తాడు, వస్తాడు. ఓకే, అదే మీ ఆనందం కోసం మీరు ఏదో పాటలు పాడుతున్నారు, ఓకే, మీకైతే ఆనందం వస్తుంది, పాటలు పాడుతున్నారు, పక్క వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? చిరాకు ఇరిటేషన్. రైట్. సో అది ఈవెన్ ఏదన్నా సరే, ఓకే, మన ఆనందం కోసం మనం ఏదైతే చేస్తామో అది మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వచ్చేమో కానీ పక్క వాళ్ళకి మాత్రం ఆనందాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇవ్వదన్నమాట. అదే ఒకవేళ మనం వేరే వాళ్ళని పొగుడుతున్నాము, అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వేరే వాళ్ళకి ఆనందం వస్తుంది, కానీ వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడంలో మనకి ఎంతవరకు ఆనందం వస్తుంది? వాళ్ళ ఆనందం చూసి మనకు కొంతవరకే ఆనందం వస్తుంది. అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే, ఎంతవరకు? ఇంతవరకు అంటే కొంతవరకు. కొంతవరకు, రైట్. బట్ ఇమాజిన్, మీరు కృష్ణ గురించి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, డివోటీస్ గురించి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, అండ్ మీ పక్కన ఉండే వాళ్ళు కూడా డివోటీస్ గురించి, కృష్ణ గురించి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ఆనందం అనేది తరుగుతుందా? ప్రభుజీ అది పెరుగుతుంది ప్రభుజీ. ఇట్ ఇంక్రీజెస్, రైట్. అందుకనే మనం చాలాసార్లు చూడండి, హౌస్ ప్రోగ్రామ్కి కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మంచి కథ జరుగుతుంది, మంచి సాంగత్యం దొరికింది అనుకోండి, టైం తెలుస్తుందా మనకి? అస్సలు ప్రభుజీ. రైట్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం అప్రిషియేట్ చేస్తామో ఒకరినొకరిని, అండ్ కృష్ణని, డివోటీస్ని, ప్రభుపాద్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ ఉంటామో, టైం అనేది తెలియదు. వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వెళ్తాం, కానీ వెళ్ళాలని, వెళ్ళిపోవాలని మనము వెళ్ళమన్నమాట. రైట్. బికాస్ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ సర్వమంగళం, మనందరికీ కావాల్సినవే ఇవి. అండ్ అవి జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ యాక్టివిటీస్ని వదిలి వెళ్ళాలని అనిపించదు. మనకి డివోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు బోర్ అనిపిస్తాయి అని అంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ సమ్ సెల్ఫిష్ డిజైర్. అదే మనం నిజంగా కృష్ణ ప్రీత్యార్థం కోసం, గురువు కోసం, వైష్ణవ్స్ కోసం చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీ డోంట్ గెట్ ఫీల్ బోర్డ్, రైట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి అప్పుడప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు బాగా అనిపించదు యాక్టివిటీస్. ఎందుకు అని అంటే సమ్వేర్ మనము కొన్నిసార్లు ప్యూర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము. ఈరోజు నేనేం నా గురించి ఆలోచించను, కేవలం కృష్ణ కోసమే చేస్తాననేసి కొంచెం పటిష్టంగా కూర్చొని మీరు చేస్తారు. అండ్ ఆ రోజు చాంటింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. అండ్ ఒకరోజు చాంటింగ్కి కూర్చుంటున్నారు, నిన్నేం జరిగింది, మొన్న ఏం జరిగింది, ఎవరేమన్నారు అనే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. అప్పుడు చాంటింగ్ ఎలా ఉంటుంది? కష్టంగా ఉంటుంది. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. తృప్తిని ఇయ్యదు ప్రభుజీ, తృప్తి ఇయ్యదు. తృప్తినివ్వదు, ఎందుకంటే మీరు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, కృష్ణ గురించి ఆలోచించట్లేదు కదా అక్కడ, కరెక్ట్. రైట్. సో మనం ఒక పొలం పని ఒకవేళ ఎవరైనా చేసుంటే, ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఐడియా ఉంటే, మనము వాటర్ పోస్తాము,
ఓకే, ఆ మొలకలు ఏదైతే విత్తనాలు మొలకెట్టడానికి మొత్తము ఏదైతే పండించడానికి వాటర్ ఇస్తున్నామో అది ఇస్తున్నాము. కానీ ఒకవేళ అందులో కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, ఏమైపోతుంది? కావలసినంత వాటర్ వెళ్తాయా? వెళ్ళదు. వెళ్ళదు. నో ప్రభుజీ. రైట్. సో ఈ మన అన్ని అభిలాషాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కలుపు మొక్కలు లాంటివి అన్నమాట. అవి ఏం చేస్తాయంటే మనము రోజు మన కష్టపడి సాధన ఏదైతే చేస్తామో ఇట్ ఈస్ లైక్ వాటరింగ్ అన్నమాట. వాటరింగ్ అవర్ భక్తిలతా బీజ్. మన భక్తిలతా బీజానికి మనము నీళ్లు పోస్తున్నాం. కానీ చుట్టూ కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, బీజానికి ఎక్కువ నీళ్లు పోతాయా? ఓ, కలుపు మొక్కలు అవి పెరుగుతాయి. లాగేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ కలుపు అవి మొక్కల్ని తీసేయాలి. తీసేయాలి. రైట్. సో ఎట్లా తీసేయాలి అని అంటే అది మంచి సాంగత్యంలో మంచి కథ వింటూ మంచిగా సదాచారంని పెట్టుకుంటే మెల్లిమెల్లిగా అవి పోతాయి అన్నమాట. రైట్. ఊరికనే మామూలు కలుపు మొక్కల్ని పీకినట్టు పీకలేము. ఎందుకంటే మామూలు కలుపు మొక్కలు కనబడతాయి, చేత్తో పట్టుకొని పీకొచ్చు. కానీ మన కోరికలు దొరకను కూడా దొరకవు. అసలు ఆ కోరిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కూడా తెలియదు, దాని మూలమే తెలియదు. అందుకనే మనం కోరికలు వద్దు వద్దు అనుకొద్దీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి, మళ్ళీ మొలకెత్తుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. మంచి చెట్టుని నాటి మంచిగా సంరక్షణతో చూసుకొని పెంచాల్సి వస్తుంది. కానీ కలుపు మొక్కలు మాత్రం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి, మంచిగా గట్టగా దట్టంగా పెరుగుతాయి. ఇజంట్ ఇట్? వితౌట్ ఎఫర్ట్. ఓకే. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ షుడ్ ట్రై టు రిమూవ్ దట్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎవరు? ఆ అనన్య చింతయంతో మామ ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆ సర్వమంగళకరమైన కార్యాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, నవవిధ భక్తి చేస్తుంటారు కాబట్టి దేవాది దేవుడు సాంగత్యము పొందుటయే అతని ఏకైక వాంఛ కాగలదు. సో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా మనం భక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కోరికలు ఉంటాయి. కానీ గ్రాడ్యువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ కోరికలు తీరిన మనకు ఆనందం అనేది కావాల్సినంత దొరకదు. అరే ఎంతో ఇమాజిన్ చేసుకున్నా ఇదైతే అంత బాగుంటుంది ఇంత బాగుంటుంది అని అనుకున్నా, కానీ అంతేం లేదు ఇందులో. సో ఏమి లేని దాని గురించి నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి, ఎందుకు ఇది కావాలని అనుకోవాలి? దీనికంటే బెటర్ ఇస్ టు గెట్ కృష్ణ. అట్లా ఎక్స్పీరియన్షియల్ వ్యాలిడేషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. మనం 6th చాప్టర్లో కూడా చూసుకున్నాం కదా, స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారు, ఎందుకు వెళ్తారు అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్ వ్యాలిడేషన్. ఆ భోగ ఐశ్వర్యాలు చూసి చూసి మనకు అనిపిస్తుంది, దీనికోసమా నేను కృష్ణని పక్కన పెట్టాను, అంత ఆనందం ఏం లేదు, అంత సీన్ ఏమి లేదు ఇందులో. రైట్. సో బెటర్ ఇస్ టు గివ్ అప్ ఆల్ దిస్ అండ్ గో టు కృష్ణ. బికాస్ కృష్ణలోనే రియల్ ఆనందం అనేది ఉంది అనేసి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో సిమిలర్లీ మనం భక్తి చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అయ్యో నాకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి, నేను ప్యూర్ డివోటీ కాదు, నేను భక్తి చేయకూడదా అంటే నో, చెయ్యాలి. ఎందుకంటే చెయ్యకపోతే కలుపు మొక్కలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి, అసలు అవి కలుపు మొక్కలని కూడా తెలియదు, అండ్ భక్తిలతా బీజం కూడా పెరగదు. కానీ మనం భక్తి చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ భక్తిలతా బీజం పెరుగుతుంది, కలుపు మొక్కలను ఎలా తీయాలి తెలుస్తుంది, ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మన భక్తిలతా బీజాన్ని తెలుస్తుంది. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది, మనకి వేరే కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా చిన్నవి, అనవసరమైనవి, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ కృష్ణ బాగా ఇంపార్టెంట్ అవుతారనమాట. అందుకనే ఫైనల్గా ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే కృష్ణని పొందడం తప్ప వేరే వాంఛ అనేది ఉండదు. కోరికకి వాంఛకి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా? అవును ప్రభుజీ. కోరిక అంటే డిజైర్, వాంఛ అంటే క్రేవింగ్. డిజైర్ అంటే ఏంటంటే, కోరిక అంటే ఏంటంటే తీరకపోయినా ఆగొచ్చు, కొంచెమన్నా కంట్రోల్ ఉంటుంది. కానీ వాంఛ అంటే ఏంటంటే అది కావాలి అంటే కావాలి, క్రేవింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు కూల్ డ్రింక్ తాగాలని ఉందనుకోండి, అది డిజైర్. కానీ ఒక ఆల్కహాలిక్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక తాగుబోతున్నాడు. ఓకే. అతనికి టైంకి ఆల్కహాల్ దొరకలేదు అనుకోండి, అతని లోపల ఏదైతే వస్తుందో అది డిజైర్ కాదు, ఏంటది? క్రేవింగ్. క్రేవింగ్ అన్నమాట. ఆ క్రేవింగ్ వచ్చిన తర్వాత తప్ప రైటా, నా ముందు ఎవరు ఉన్నారు, నేను ఎవరితో ఏం చేస్తున్నానో ఏమీ ఉండదు, నాకు అది కావాలంటే కావాలి. అందుకనే చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో చాలా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనేది జరిగినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ స్లమ్ ఏరియాస్లో, లో క్లాస్లో ఎట్లా జరుగుతుందంటే దే గెట్ అడిక్టెడ్ టు హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇంట్లో తినడానికి డబ్బులు లేకపోయినా, డబ్బులు సరిపోకపోయినా సరే తాగడానికి మాత్రం డబ్బులు తీసుకెళ్తారు. అండ్ వైఫ్ని కొట్టడము, పిల్లల్ని కొట్టడము, ఏదన్నా చేయని నాకు డబ్బులు కావాలంటే కావాలి.
అండ్ ఒక్కసారి ఆ క్రేవింగ్ పోయిన తర్వాత దెన్ దిల్ స్టార్ట్ థింకింగ్, ఓ ఇట్లా చేయాల్సింది కాదు, అట్లా చేయాల్సింది కాదు. బట్ దెన్ అగైన్ క్రేవింగ్ కమ్స్, ఇంకా ఏం ఉండదు, మళ్ళీ అది కావాలంటే కావాలన్నమాట. రైట్? సో దాట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇర్రెసిస్టబుల్ డిజైర్ అన్నమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి కృష్ణ కావాలని ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్మాల్ డిజైర్. వాంఛనా? No, Prabhuji. Not రైట్? లేదు సో ఒకవేళ ఆ లేదు వాంఛ అనేది ఉంది అనుకోండి, దెన్ మనము ఇవన్నీ పట్టించుకోము. ఈరోజు మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు, నేను ఇలా అవ్వకపోతే ఎలా, అలా అవ్వకపోతే ఎలా, నాది ఎలా అవుతుంది, నేను ఇది చేసుకోవాలి, అది చేసుకోవాలి అనేసి చాలా ప్లాన్స్, వేరే వేరే డిజైర్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే స్టిల్ కృష్ణ ఈజ్ అ స్మాల్ డిజైర్ ఫర్ అస్. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ అనేది వాంఛ, ఏకైక వాంఛ అవుతుందో, అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన గురించి ఎవరేమనుకుంటున్నారు అనేది అంతా పక్కన పెట్టి, మన పొజిషన్ నాకు బాగుంటుందో లేదో అనేసి ఇవన్నీ థాట్స్ పక్కన పెట్టేసి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను కృష్ణని చూసుకుంటే కృష్ణ నన్ను చూసుకుంటారు, సో నేను నా గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అనే క్లారిటీతో ఉంటాం అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే కృష్ణ హ్యాస్ టు టేక్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనము అన్నీ పక్కన పెట్టేసి కృష్ణని మాత్రమే చూసుకోవాలని అనుకున్నాం అనుకోండి, కృష్ణకి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా? కృష్ణ ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నేను కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి నిన్నే చూసుకోవాలని అనుకుంటా. అందుకనే యోగక్షేమ వహామ్యహం. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్సనల్లీ గివింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కమింగ్ ఫర్ మీ, దెన్ ఐ షుడ్ ఆల్సో పర్సనల్లీ కమ్ టు యూ, బికాస్ ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. నువ్వు నాతో ఎంత రెసిప్రోకేట్ చేస్తే నేను నీతో అంత రెసిప్రోకేట్ చేయాల్సిందే. రైట్? సో కరెక్టా కాదా చెప్పండి? Yes, Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం వేరే వేరే ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి, వేరే వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్, వేరే వేరే డిజైర్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కృష్ణ నుంచి రెసిప్రోకేషన్ కూడా అంతే వస్తుంది. సో కృష్ణ మన కోసం ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదా, ఓన్లీ ప్యూర్ డివోటీస్ కోసమే చూస్తున్నారా అంటే యాక్చువల్లీ మనం డివోటీస్ కాకపోయినా సరే కృష్ణ మన టేక్ కేర్ చేస్తారు. మీరు భక్తిలో రాకముందు మీరు తిన్నది అరిగేది కాదా? Arigate. రైట్? మీరు భక్తిలో రాకముందు గాలి దొరికేది కాదా, నీళ్లు దొరికేది కాదా, భోజనం దొరికేది కాదా? అన్ని అన్ని దొరికింది. దొరుకుతుంది. రైట్? సో కృష్ణ మనం డివోటీస్ కాకముందే, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేయక ముందు నుంచే మన టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ. అండ్ అన్ని జీవుల గురించి టేక్ కేర్ చేస్తారు. ఏనుగేమన్నా డివోటీయా? 50 కేజీలు ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు భగవంతుడు దానికి ఎవ్రీడే? అదే కాదు, దాని ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో భగవంతుడు అందరికీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మరి భక్తులకి ఏంటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఏం సంరక్షణ ఇస్తారంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ మోర్. ఆధ్యాత్మికంగా వేరే ఎవరైతే డివోటీస్ కారో వాళ్ళకు కూడా టేక్ కేర్ చేస్తారు, కానీ అక్కడ ఓన్లీ మటీరియల్ లెవెల్లోనే. బట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి, టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మటీరియల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ లెవెల్? స్పిరిచువల్ ప్రభుజీ. బికాస్ మటీరియల్గా ఎంత టేక్ కేర్ చేసినా సరే ఒకానొక రోజు ఈ శరీరం వదిలేయాలా, మళ్ళీ ఇంకో శరీరం తీసుకోవాలా, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడు ఎంత చూసుకోవాలని అనుకున్నా సరే తప్పదు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. రైట్? సో అందుకనే భగవంతుని మనం ఏం అడగాలంటే ఈ శరీరంలో ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అయితే ఉందో అందులో నువ్వు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించినా చూపించకపోయినా నా స్పిరిచువల్ లైఫ్లో నువ్వు బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి మళ్ళీ రాకుండా చూసుకోని అనాలి. జనరల్గా మనం భక్తిలో లేనప్పుడు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాము, కానీ మనము ఫిజికల్ బాడీ, ఫిజికల్ మైండ్ అంటే మన మనస్సు, శరీరం, దేహ భావన ఉంటుంది కదా మనకి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని కోరిక అడుగుతూ ఉంటాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తిలోకి వచ్చాక ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ బాడీ కోసం, ఈ మనస్సు కోసం ఎంత చేసినా సరే వేస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. Yes, Yes, Prabhuji. ప్రభుజీ. రైట్? ఇప్పటిదాకా ఎంతో కొండలు కొండలు తినుంటాం మనం, ఎన్నో నదులంతా సాంబార్ తినుంటాం మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి. రైట్? ఇప్పటికీ మళ్ళీ ఒక్క పూట తినకపోయినా ఆకలిస్తుంది ఏమి తిననట్టుగా. చేస్తున్నాం, రోజు తింటున్నాం కదా, ఒక 4 రోజులు తినకుండా ఉందాము, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తింటున్నాం, ఒక 4 రోజులు తినకుండా ఉందామంటే కుదురుతుందా? ఒక ఏకాదశి వస్తేనే చాలు, మనం ద్వాదశి ప్లానింగ్లో నడుస్తూ ఉంటాయి మనకి, ఇజంట్ ఇట్? సో అంటే ఈ బాడీకి, మైండ్కి ఎంత ఇచ్చిన, మనసుకు కూడా ఎంత నచ్చినట్టు చేసినా, ఎన్ని కోరికలు తీర్చినా సరే ఇంకా ఇంకా అడుగుతుంది. ఒక్క కోరిక తీర్చకున్నా మళ్ళీ అప్సెట్ అవుతుంది, ఒక్క పూట తిండి పెట్టకపోయినా సరే అస్సలు శక్తి లేకుండా పడిపోతుంది. సో ఈ బాడీకి, మైండ్కి ఎంత చేసినా సరే వ్యర్థం యాక్చువల్లీ.
జస్ట్ ఆ ఏ పూటకు ఆ పూట మర్చిపోతుంది అంతే తర్వాత, రైట్? మనసైనా శరీరమైనా. సో ఐ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ సంథింగ్ బిగర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్ అంటే, నాకు ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది తినడానికి దొరకాలి అని మీరు అడిగి భగవంతుడు ఆ కోరిక తీర్చినా సరే ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? తిన్నదంతా అరిగించుకోలేము. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ ఏజ్ వచ్చినాక డైజెషన్ అరగటం. సో బెస్ట్ కోరిక ఏంటంటే అసలు ఆకలి లేని శరీరాన్ని ఇవ్వు. గుడ్ థింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ప్రభు. అది Yes, చాలా ప్రభుజీ. బెస్ట్. రైట్. సో మనకి వ్యాధి తగ్గాలి, వ్యాధి రాకూడదు కాదు, అసలు వ్యాధి రాని శరీరాన్ని ఇవ్వు అనాలి. రైట్. సో యాక్చువల్గా మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపం ఏదైతే నాది ముందు ఉండేనో అది నాకు కావాలి. ఐ వాంట్ మై కాన్షియస్నెస్, మై కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ బ్యాక్. ఇది మన బలమైన కోరిక ఉండాలి. సో అప్పుడు కృష్ణ అంటారనమాట. బట్ అది కావాలి అంటే మరి బాడీలీ లెవెల్లో కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, అది ఓకేనా అంటే వాట్ వీ షుడ్ సే? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఓకే అండి. ఓకే, Yes. రైట్. సో డాక్టర్ చెప్తారు కదా, కొంచెము సర్జరీ అయిన తర్వాత 1 వీక్ బాగా పెయిన్ ఉంటుంది మీకు, కానీ దాని తర్వాత ఇంకా పెయిన్ ఉండదు, మళ్ళా మీకు ఆ వ్యాధి తిరిగి రాదు అనేసి అన్నారు అనుకోండి. ఆ 1 వీక్ బాధ గురించి ఆలోచించాలా? తర్వాత బాధ ఉండదు కదా, ఈ 1 వీక్ భరిద్దాం. ఇజంట్ ఇట్? సో యాక్చువల్గా ప్రభుపాద్ అంటారనమాట, ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్, ఎన్నో జన్మలు భగవంతుడు భక్తులు లేకుండా గడిపేశాము, కనీసం ఈ ఒక్క లైఫ్ అన్న శ్రద్ధగా భగవంతుడు భక్తులు అనుకుంటా ఉండండి అనేసి అంటారు. సో యూ హ్యావ్ గివెన్ సో మెనీ లైఫ్ టైమ్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, గివ్ దిస్ 1 లైఫ్ టైమ్ టు కృష్ణ అని అంటారు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ బర్త్ అగైన్. త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఇజంట్ ఇట్? సో యాక్చువల్గా భగవంతుడు మనకిచ్చే గొప్ప కృప ఏంటంటే మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ ఏం చేస్తారు అంటే మటీరియల్లీ కొన్నిసార్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కొన్నిసార్లు చేయరు. మన కోరికలు కొన్నిసార్లు భౌతికమైనా సరే తీరుస్తారు, కొన్నిసార్లు తీర్చరు. ఎందుకు అని అంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గర మనము పేషెంట్ లాగా వెళ్ళామనుకోండి, సో డాక్టర్ కూడా మనకి కొన్ని తిననిస్తాడు, కొన్ని తిననివ్వడు. ఎందుకు అనంటే మనం నయం అవ్వాలి కాబట్టి. సో డాక్టర్ కదా, నిజంగానే ఆయనకి టాలెంట్ ఉంటే నేను ఏం తిన్నా సరే నన్ను నయం చేయాలి అని అడిగామనుకోండి, అది కరెక్ట్ అవుతుందా? No. ప్రభుజీ. ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణ కూడా అన్ని ఏమన్నా చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు ఇది చేస్తలేడు, ఎందుకు నా కోరిక తీరుస్తలేడు, ఇంత దుఃఖం నుంచి నన్ను ఎందుకు తీస్తలేడు అంటే ఆయన ఏమన్నా చేయొచ్చు, బట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ అది చేయకూడదు. ఎట్లాగైతే మనకి డాక్టర్ కొన్ని తినొద్దు అని అంటారో, డాక్టర్ తినడానికి ఇవ్వలేక కాదు, బట్ ఏంటంటే అవి తింటే మనకే ఎక్కువ కష్టం అవుతుంది. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయితే మనకి ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, మనకి సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు, ఆపులెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు, ఐశ్వర్యాలు ఉన్నప్పుడు నమ్రత ఈజీగా వస్తుందా? రాదు ప్రభుజీ. రాదు. కానీ అయితే ఫెయిల్ అయినప్పుడు, ఆస్తులు పోయినప్పుడు అప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా, రైట్? ఈవెన్ మనము మనకి సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు, ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు ఎదుటోళ్ళని అస్సలు పట్టించుకోం మనం. నిజంగానే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎట్లా ఉన్నారు అనేది అంత తగలదు కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి ఐశ్వర్యం లేదు, ఒక పొజిషన్ లేదు, ఒక సక్సెస్ లేదనుకోండి, దెన్ వి స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ హౌ ఇట్ ఫీల్స్. ఇజంట్ ఇట్? సో యాక్చువల్లీ హ్యూమిలిటీ అట్రాక్ట్స్ ద సుప్రీం లార్డ్. భగవంతుడిని, దేవాది దేవుణ్ణి ఆ నమ్రత అనేది ఆకర్షిస్తుంది అన్నమాట. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి నమ్రత పెరుగుతుంది. ఆ నమ్రత పెరగడం వల్ల భగవంతుడు చెప్పింది మనం చేస్తాము, గురువు చెప్పింది చేస్తాము, అండ్ అలా ఏమవుతుందంటే కృష్ణకి ఇంకా ఆకర్షితులవుతాం మనం. కరెక్ట్? కృష్ణకి మన పట్ల అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది, మనకి కృష్ణ పట్ల అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది. బికాస్ మీరు జనరల్గా చూసుకోండి, మనకి ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు, సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది మన గురించి పట్టించుకుంటారు, మనం ఎలా ఉన్నామనేసి అడుగుతారు. రైట్? గౌర్ గోపాల్ దాస్ ప్రభు అంటారు అనమాట, జబ్ తుమ్హారే పాస్ పైసా హై తో లోగ్ పూछता है कैसा है, जब नहीं है तो पूछते हैं कौन है तू. రైట్? సో ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే వెన్ యూ హ్యావ్ మనీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ హౌ ఆర్ యూ, వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ పీపుల్ ఆస్క్ హూ ఆర్ యూ. Isn't it? But whether you have money or not, Krishna will ask, how are you?
కృష్ణ విల్ నెవర్ ఆస్క్ హూ ఆర్ యూ. ఎప్పుడన్నా అడుగుతారా? No, Prabhuji. Impossible. ప్రభు. We already knew who we are. యా. సో మన దగ్గర ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక గుర్తింపు ఈ ప్రపంచం ఇస్తుంది. ఐశ్వర్యం లేనప్పుడు ఇంకో గుర్తింపు ఇస్తుంది. కానీ కృష్ణ మాత్రం ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తింపు ఇస్తాడు. ఏంటంటే నువ్వు నా అంశవి, ఐఎమ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ యూ. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్, వేర్ ఎవర్ వీఆర్, హవెవర్ వీఆర్. ఆ రిలేషన్షిప్ చేంజ్ అవ్వదు. మనకి అనుభూతి చేంజ్ అవ్వచ్చు, బట్ కృష్ణకి మనకి రిలేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. రైట్? అక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు, సక్సెస్ లేనప్పుడు ఈ విషయం మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఏంటంటే ఏది ఉన్నా లేకపోయినా నన్ను చూసుకునేది కృష్ణ ఒక్కడే. కాబట్టి నేను జీవితంలో వేరే వాళ్ళని బాగానే చూసుకోవాలి, పర్లేదు, బట్ వేరే వాళ్ళని చూసుకునే దాంట్లో బిజీ అయిపోయి కృష్ణని మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ నాతో ఈరోజు ఉంటారు, రేపు ఉంటారో లేదో తెలియదు, కానీ ఎప్పటికీ నాతో కృష్ణ ఉంటారు. సో ఐ షుడ్ బి హంబల్, రైట్, టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టు రియలైజ్ దిస్ ట్రూత్. సో కృష్ణ మన జీవితంలోకి వెళ్ళి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు తీయరు, కొన్ని మటీరియల్ ఏదైతే మనకు అవసరమో అవి ఎందుకు తీర్చరు, ఎందుకంటే అవి ఉంటే మనం ఇవన్నీ తెలుసుకోలేం కాబట్టి. రైట్? సో జస్ట్ లైక్ డాక్టర్ మనకి కొన్ని తినడానికి ఇస్తారు, కొన్ని తినడానికి ఇవ్వరు, ఎందుకంటే మనం నయం అవ్వాలి. అట్లాగే ఇక్కడ మనం నయం అవ్వడం ఏంటంటే ఆ ఫాల్స్ ఇగో మిథ్యా అహంకారం పోయి నమ్రత పెరగాలి. ఎలాగైతే బాడీలో వీక్నెస్ పోయి స్ట్రెంగ్త్ రావాలో అట్లాగే మన మిథ్యా అహంకారం ఈరోజు బలంగా ఉంది, నమ్రత చాలా వీక్గా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కొన్ని మనకి ఇవ్వరో, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మిథ్యా అహంకారం తగ్గిపోతుంది అండ్ నమ్రత అనేది పెరిగిపోతుంది. లైఫ్లో చూడండి, మనకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పొగరు బాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఏది అడిగితే అది దొరుకుతుంది కాబట్టి. పెద్దగా అయ్యాక మనకు అర్థమవుతుంది ఏది అడిగితే అది దొరకదు. ఇజంట్ ఇట్? బాస్కి హైక్ అడుగుతాం, దొరకదు. లీవ్ అడుగుతాం, దొరకదు. ఇజంట్ ఇట్? పిల్లలకి మాట వినంటాం, వినరు. ఇజంట్ ఇట్? బాడీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని అనుకుంటాం, వ్యాధులు వస్తాయి. వీక్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది డే బై డే, స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మనకి స్ట్రెంగ్త్ కావాలని ఉంటుంది, వీక్నెస్ వద్దని ఉంటుంది, కానీ రివర్స్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ వీ బికమ్ హంబల్ అండ్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ద కంట్రోలర్, అన్నీ నాకు నచ్చినట్టు జరగవు. సో అప్పుడు మనము ప్రే చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం, కృష్ణ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ డూ అనేసి. రైట్? సో మనం అనుకున్నది జరగనప్పుడు, కావాల్సింది దొరకనప్పుడు భగవంతుడి వైపు మనము చాలా నమ్రత భావంతో చూస్తాము. అప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి. ఇజంట్ ఇట్? ఈవెన్ మనం నమ్రతతో ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళతో డీలింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. రైట్? అదే మనకు నమ్రత లేదు, ఫాల్స్ ఇగో, మిథ్యాహంకారం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, బికాజ్ ఏది కావాలంటే అది దొరుకుతుంది, ఏం కావాలంటే అది జరిగిపోతుంది. ఓకే, వేరే వాళ్ళతో బాగుండము, బాగా డీలింగ్స్ ఉండవంటే సిమిలర్లీ వైష్ణవులతో కూడా డీలింగ్స్ బాగుండవు. అండ్ అప్పుడు ఏం చేస్తాము? వైష్ణవాపరాధాలు చేస్తాము. వైష్ణవాపరాధాలు చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన ఛాన్సెస్ ఇంకా ఇంకా తగ్గిపోతాయి డివోషన్లో ముందుకెళ్ళడానికి. రైట్? సో అలా కృష్ణ విల్ సీ దాట్ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్లో మనము క్షేమంగా ఉండడానికి, అంటే మన యోగ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్షేమంగా ఉండడానికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఏం తీసేయాలి. ఓకే, సో యోగక్షేమ వహామ్యహం, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ వాట్ యు ల్యాక్. నీ దగ్గర ఏది లేదో అది నేను సమకూరుస్తాను, ఏది ఉందో దాన్ని రక్షిస్తాను అని అంటే ప్రతి మటీరియల్ డిజైర్ పూర్తి చేస్తారని కాదు. నా దగ్గర కార్ లేదు కదా, 9.22లో చెప్పారు, నా దగ్గర ఏం లేదో అది సమకూరుస్తారంటే కార్ ఇవ్వట్లేదని శ్లోక తప్పంటారా? కాదు No, ప్రభు. Prabhuji. రైట్? వాట్ మెటీరియల్ స్పిరిచువల్ గా Strong లేదు ఇస్తారు ప్రభు. అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు. ఇప్పుడు ఇవాళ స్పిరిచువల్గా. రైట్? సో మనకి కార్ ఇవ్వకపోయినా కృష్ణ విల్ మేక్ షూర్ విల్ నాట్ బికమ్ బేకార్. రైట్? వి మే బి బేకార్ బట్ వీ షుడ్ నాట్ బికమ్ బేకార్. సో రెండిటికి తేడా ఏంటి? కార్ లేకపోతే బేకార్, జీవితానికి అర్థమే లేకపోతే బేకార్. Isn't it? So Krishna may not provide some material things, but Krishna will provide everything that is required. మీరు వినాలని అనుకున్నారు కాబట్టి కోవిడ్లో ఆన్లైన్ ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా? Yes. రైట్? ఎస్ ఇప్పుడు ప్రభుజీ. కోవిడ్ పోయింది, గుళ్ళన్నీ ఓపెన్ అయినాయి, అయినా సరే మన జీవితం చాలా బిజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సరే కోవిడ్ అయిపోయింది కదా, అందరు ఆన్లైన్ క్లాసులు మూసేయండి అని ఎవరేం బిల్ పాస్ చేయలేదు కదా. Isn't it? So Krishna is still providing you spiritual knowledge at your home. ఓకే, మీకు
ఏది తినడానికి గతి లేదు, బోలెడు అప్పులు ఉన్నాయి, అసలు ఏమి నా గురించి ఆలోచించలేదు అనే సిచ్యువేషన్ ఉండకుండా సమ్ ఆర్ అదర్ వే ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని, రైట్, ఒకటి ఏదో ఒకటి అలా ప్రొవైడ్ చేసి. ఇప్పుడు చూడండి చాలా మందికి రెసిషన్ వల్ల జాబ్స్ పోతున్నాయి. ఓకే, మీ జాబ్ ఉంది అంటే ఎవరు అక్కడ ఆపింది? కృష్ణ. రైట్. సో అలాగే కొందరి డివోటీస్ ది జాబ్ పోయింది కూడా. ఓకే, మరి వాళ్ళకి నా పైన లేదా అని అంటే మేబీ వాళ్ళకి పోతేనే కొంచెం బుద్ధి వస్తుందేమో, మీకు పెడితేనే వస్తుందేమో. ఇజంట్ ఇట్? సమ్వే జాబ్ 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 అనుకుంటా ఒక రౌండ్ నుంచి 16కి రావట్లేదు. సరే ఇప్పుడు జాబ్ లేదు, ఇప్పుడన్నా 16 చేయి. ఇజంట్ ఇట్? సో హౌ కృష్ణ టేక్స్ అవే సర్టన్ థింగ్స్, హౌ కృష్ణ గివ్స్, దట్ కృష్ణ ఓన్లీ నోస్. కుచేలుడికి అంటే సుధామాకి చిన్న ఒక అటుకుల ముద్ద ఇచ్చాడనేసి ఐశ్వర్యాలన్నీ ఇచ్చేసిండు. బలి మహారాజు ఏం కావాలో అడుగు నేను ఇస్తా అంటే అన్ని తీసేసుకున్నాడు 3 అడుగులు ఇచ్చి. ఆయనకి ఎందుకు ఇచ్చిండు, ఈయన దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోయిండు, మొత్తం అసలు ఏంటి కామన్ లైన్ ఏంటి అని అంటే, కుచేలుడికి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా హీ రిమైండ్ యాజ్ ఎ డివోటీ. ఓకే, ఆయన డివోటీ లాగే ఉన్నారు. అండ్ తన లోపల ఒక చిన్న అహంకారం ఉండేదట. ఏంటంటే నాకంటే పేదవాడు ఎవరు లేరు. ఆ అహంకారాన్ని తీసేశారు ఆయనకి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేసి. నువ్వు నీకంటే పేదవాడు ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నావు కదా, ఇప్పుడు నీకు ఐశ్వర్యాలు వచ్చేసాయి. సో అంటే చాలా మంది నీకంటే పేదవాళ్ళు ఉంటారు. సో నెవర్ థింక్ లైక్ దాట్. క్లియర్? అది జస్ట్ కరెక్ట్ చేశారు, దానివల్ల ఆయన భక్తిలో ఏం పడిపోలేదు, భక్తిలో మళ్ళీ ముందుకే వెళ్ళారు. బలి మహారాజ్, ఓ నేను ఇస్తున్నానని నీకు అహంకారం ఉంది కదా, యూఆర్ టెల్లింగ్ దాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అంటే బలి మహారాజ్ ఏమన్నారు, మీకు ఏమైనా కావాలంటే నేను ఇస్తా. ఇచ్చేవాడు ఎవరు? మనం కృష్ణ. ఎంత ఇచ్చినా కృష్ణ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో నుంచే వీఆర్ గివింగ్. ఇది రైట్. సో అక్కడ కొంచెం నేను ఇస్తున్నాను అనేసి ఉంది కదా, సో అది తీసేశారనమాట. ఓకే, సో నేను ఇస్తున్నానని కొంచెం అహము 2 స్టెప్స్లోనే వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే దాని తర్వాత బలి మహారాజ్ దగ్గర ఏం మిగలలేదు ఇవ్వడానికి. సో అప్పుడు ఆయన ఏం చేసుకున్నారు, ఆయనకు ఆయన ఇచ్చుకున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు హీ గాట్ కంప్లీట్లీ ప్యూరిఫైడ్ బై ద టచ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో ఆయన పైన పాదం మోపారు కదా, పూర్తి శుద్ధీకరణ ఇచ్చేసారు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆత్మ నివేదనం చేసినావు, నీ దగ్గర ఉన్నదంతా ఇచ్చేసావు, దానివల్ల నీ అహంకారం పోయింది. దాని తర్వాత నిన్ను నువ్వు ఇచ్చుకున్నావు. మనల్ని మనం భగవంతుడికి ఇచ్చుకోవాలంటే అహంకారం 0 ఉండాలి. రైట్. సో హీస్ కంప్లీట్లీ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ ఫర్దర్ కృష్ణ హెస్ టచ్డ్ హిమ్. ఏదైతే ఇంకా ఫర్దర్ ప్యూరిఫికేషన్ అది అయిపోయింది. అండ్ దాని తర్వాత కృష్ణ ఏమంటారంటే, నీ దగ్గర నుంచి నేను అన్ని తీసుకున్నాను, ఇప్పటి నుంచి నీ దగ్గర నుంచి ఎవరు ఏది తీసుకోలేరు. బికాజ్ నేను నీకు ఆ చౌకీదార్ లాగా, వాచ్మెన్ లాగా నీ ఇంటి బయట నిలబడతాను. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ, నౌ నో వన్ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ ఏం చేశారంటే ఇద్దరిని స్పిరిచువల్గా అడ్వాన్సే చేశారనమాట. సో బలి మహారాజ్ దగ్గర తీసుకొనైనా సరే భక్తిలో ముందుకు పంపించారు, కుచేలుడు కంటే సుధామాకి ఇచ్చైనా సరే భక్తిలో ముందుకే తీసుకెళ్లారు. సో కృష్ణ కొన్నిసార్లు మనకి కావాల్సింది ఇచ్చి భక్తిలో ముందుకు తీసుకెళ్తారు, కొన్నిసార్లు మన నుంచి తీసేసుకొని భక్తిలో ముందుకు తీసుకెళ్తారనమాట. అది ఏదన్నా అవ్వచ్చు, పవర్, పైసా, పొజిషన్ ఏదన్నా ఉండని. రైట్, మన పొజిషన్ పడిపోవచ్చు. ఓకే, లేదా మనకి దగ్గర ఉన్న ధనం, ఐశ్వర్యం పడిపోవచ్చు, లేదా మనకి ఏదైతే వాల్యూ, పేరు, ప్రతిష్ట ఉందో అది పడిపోవచ్చు, ఏదన్నా జరగవచ్చు. రైట్, బట్ స్టిల్ కృష్ణ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ దట్ జర్నీలో మనం ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకే వెళ్ళాలనేసి దారైతే గీస్తారు. అప్పుడు మనము కాన్షియస్నెస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి ముందుకెళ్తాము, లేదు అంటే వెనక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బలి మహారాజ్ నుంచి ఆయన అన్ని తీసేసుకున్నారు. సో భక్తిలో మెచ్యూరిటీ లేని వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడంటే, మీరేంటి భగవంతుడు ఇస్తాడు అనుకుంటాడు, అలా ఏంటి 3 అడుగులు ఎలిగేసి మొత్తం తీసేసుకుంటారా, ఇదేమైనా న్యాయమా అనేసి అంటారు. ఆయన ఇట్లాంటి భగవంతుడిని నేనైతే పూజించాను అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? అట్లా జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, సో అర్జునకేమో కాపాడారు, జటాయు ఏమో చనిపోయాడు. ఏజెంట్ ఇట్? సో ఒకరిని కాపాడుతారు, ఒకరిని చంపేస్తారు, అట్లెట్లా ఉంటుంది? ఏదన్నా అందరికీ ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా. సమూహం సర్వభూతేషు అంటారు, ఇవన్నీ తేడాలు చూపిస్తారు. సో ఇదంతా చీటింగ్ అనేసి అంటారు. ఏజెంట్ ఇట్? బికాస్ ఓన్లీ భౌతిక దృష్టి ఉంది. ఓకే, సో భక్తిలో కూడా మనము కొన్నిసార్లు ఎదగకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, భగవంతుని కృపా క్షేమం ఏదైతే మనకి ఆ వహామ్యహం అని చెప్తారో దాన్ని కేవలం మటీరియల్ లెవెల్లో చూస్తాం మనం. ఓకే, నాకు జాబ్ కావాలనుకున్నాను, వచ్చిందా లేదా,
ఓకే, నాకు ధనం కావాలనుకున్నాను, వచ్చిందా లేదా? పెళ్ళి అవ్వాలనుకున్నాను, అయిందా లేదా? పిల్లలు మంచిగా పుట్టాలనుకున్నా, అయ్యారా లేదా? ఇజంట్ ఇట్? ఓ మా వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్ కేసులో ఉన్నారు, పెద్ద హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది, పెద్ద కిడ్నీ ఆపరేషన్ అయింది, ఇదైంది అయినది, అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే భగవంతుడు ఉన్నారు. రైట్? సో ఎవ్రీ టైం నేను అనుకున్నది జరిగితే భగవంతుడు ఉన్నట్టు, నేను అనుకున్నది జరగకపోతే భగవంతుడు కృప, భగవంతుడు లేనట్టు. సో ఇదేంటంటే కేవలం భౌతికంగా చూడడం అన్నమాట. సో ఇలా చూస్తే ఏమవుతుందంటే భక్తిలో స్లో అయిపోతాం మనం. బికాజ్ ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఈస్ డౌట్. ఓకే, ఆనందం వస్తే పొంగిపోతున్నాము, బాధ వస్తే కృంగిపోతున్నాం, కాబట్టి ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ మొత్తం ఎక్సిలేటర్ నొక్కుతున్నారు, దాంతోపాటు బ్రేక్ నొక్కుతున్నారు. బండి కదులుతుందా? No. రైట్. మనం దానికంటే ఘోరం హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసి పెడతాం మళ్ళీ. ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ జర్నీ స్లో. ఎందుకు ఇన్నేళ్ల నుంచి చాంటింగ్ చేసిన మార్పు రావట్లేదంటే అన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి మనకి. రైట్? మంచి జరిగితేనే. ఇంకా మనకే డౌట్లు ఉన్నాయంటే పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చేసి, వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి, ఇంత భక్తి మీరు చేస్తున్నారు, మీకెందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేసి వాళ్ళు ఒకటి వేస్తారు. రైట్? ఒకటి భగవంతుడి గురించి పాజిటివ్గా అయితే మాట్లాడరు, రెండోది ఏంటంటే మన గురించి అతి కన్సర్న్ చూపించేసి భగవంతుడి గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడతారు అనమాట. సో ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఆర్ స్పాయిలర్స్. మన భక్తి చెడిపోవాలి, భక్తిలత బీజం అనేది తుంచేయాలని అందరు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కానీ యోగక్షేమ వహామ్యహం అంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే వాటన్నిటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎలా ఇస్తారంటే ద బెస్ట్ వేలో కృష్ణ స్మరణ. రైట్? మనకి బాధలు తీరనప్పుడు, మనం అనుకున్నది జరగనప్పుడు బాధ ఉంటుంది, నొప్పి ఉంటుంది కదా, ఆ సమయంలో తన స్మరణ ద్వారా ఒక పెయిన్ కిల్లర్లా పనిచేస్తారనమాట. రైట్? సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మెడికల్ అసిస్టెన్స్ దొరకలేదు, కానీ కృష్ణది ఫుల్ అసిస్టెన్స్ దొరికింది. రైట్? సో యోగక్షేమ వహామ్యహం. ఈవెన్ ఏమంటారంటే ఎవరైతే ఇలా అనన్యాశ్చింతయంతో మాము ఉంటారో వాళ్ళ ఫిజికల్ బాడీని కూడా ఆయన మెయింటైన్ చేస్తారు. అందుకని మనం చూస్తాం అసలు శ్రీల ప్రభుపాద్ బాడీని కానీ, మన శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజ్ బాడీని కానీ, చాలా డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సీనియర్ లెవెల్లో వాళ్ళ బాడీ ఎంత ఫంక్షన్ చేస్తుందో మెడికల్లీ ఇట్స్ స్టిల్ ఎ మిరాకల్. వైద్య రంగంలో ఉండే నాలెడ్జ్ అంతా ఉపయోగించినా సరే ఒక వ్యక్తి ఈ కండిషన్లో ఇంత అవుట్పుట్ ఎలా ఇవ్వగలడు అనేది ఇప్పటికీ అద్భుతం. శ్రీల ప్రభుపాద్ అయితే లాస్ట్ సెకండ్ వరకు, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా కమెంటరీస్ ఇస్తున్నారు. రైట్? యాక్చువల్గా బాడీలో ఏమీ లేదు, అవయవాలన్నీ ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయినాయి, అయిపోయినాయి, పనిచేయడం ఆపేసినాయి. ఒక మాట బయటికి రావాలంటే ఎన్నో అవయవాలు పనిచేయాలి ఒక్క మాట రావాలంటేనే. అది కూడా స్పష్టంగా ఇంగ్లీష్లో పర్పోర్ట్ ఇవ్వడానికి మాట రావాలి అంటే, భాష్యం ఇవ్వడానికి రావాలంటే ఇవన్నీ ఎంత సింక్లో ఉండాలి. మనం ఒక క్లాస్ చెప్పడానికి రోజంతా ప్రిపేర్ అయినా సరే గ్యారంటీ లేదు మనం అనుకున్నదే చెప్తామా లేదా అన్నది. ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు అన్ని అవయవాలు పాజిటివ్గా మన ఫేవర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు. అట్లాంటి ప్రభుపాద్ ఆ డెత్ బెడ్లో, రైట్, ఆల్మోస్ట్ చనిపోయే కొన్ని క్షణాల ముందు కూడా హౌ హీఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణశుద్ధో నిత్యముక్తో భిన్నత్వాన్ నామిను అంటారు. సో అందులో చైతన్య చరితామృతం నేను నిన్న రాత్రి చూసి స్టేటస్ పెట్టాను అది. సో అందులో ఏముంటుందంటే కృష్ణ హ్యాస్ ఆల్ ద పవర్స్ ఇన్ హిస్ నేమ్. సో అన్ని శక్తులు అంటే మనల్ని మెయింటైన్ చేసే శక్తి కూడా వస్తుంది కదా. ఇజంట్ ఇట్? అంటే యాక్చువల్గా చాలామంది చాంట్ హరే కృష్ణ, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎందుకు చాంట్ హరే కృష్ణ అంటారు, చాంట్ నైస్లీ ఎందుకు అంటారంటే ఆ చాంటింగ్లో అన్నీ ఉన్నాయి. మనం రోజు శిక్షాష్టకం పాడతాం, నామకారి నిజ సర్వ శక్తి తత్రార్పితం, అన్ని శక్తులు అందులో ఉన్నాయంటారు. సో సమ్వేర్ ఈ కల్ప్ మొక్కలు ఉండడం వల్ల, అన్యాభిలాషస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నామంలో ఉండే శక్తిని అన్నిటిని మనము గ్రాప్ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట. వీఆర్ చాంటింగ్ బట్ వీఆర్ నాట్ యాక్సెసింగ్ ద పవర్ అనమాట. సో ఎవరైతే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే నామం నుంచి మొత్తం మెయింటెనెన్స్ తీసుకొస్తారు. వాట్ ఎవర్ దే ల్యాక్, వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై కృష్ణ. ఎక్కడ నుంచి? ఆ నామం నుంచి వాళ్ళు తీసుకోగలరు. అంటే వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా నామం చేస్తారంటే కృష్ణ విల్ పర్సనల్లీ సే దట్ ఐ విల్ ఓన్లీ టేక్ కేర్. ఓకే, సో కృష్ణ మనకి టేక్ కేర్ చేస్తారా లేదా అంటే ఎస్, బట్ మనం ఏ చేతనతో ఉంటాము, ఎంతవరకు అబ్జార్బ్ అయి ఉంటాము,
కృష్ణ కోసం ఎంతవరకు మనము మన లైఫ్ని ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాము, దాన్ని బట్టి కృష్ణ రెసిప్రొకేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇది తెలుసుకోవడం మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, శాస్త్రాలు చెప్తాయి కృష్ణ తప్ప ఇంకే గోల్ ఉండకూడదు అనేసి. సో అప్పుడు మనకి భయం ఉండకూడదు. సరే, నేను కృష్ణని గోల్ పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అటు ఇటు అయితే ఎట్లా, నా మెయింటెనెన్స్ అటు ఇటు అయితే ఎట్లా అనేసి మనం అనుకోకూడదు. బికాస్ మనం ఆయన కోసం లైఫ్ ఇస్తే ఆయన బాధ్యత అది. మొత్తం మన గురించి చూసుకోవడం, మన ఫ్యామిలీని చూసుకోవడం, అందరినీ చూసుకోవడం, ఇజంట్ ఇట్? సో వీ నెవర్ లూజ్ ఎనీథింగ్. మన బ్యాలెన్స్ అనేది పోదు. టెంపరీగా పోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే, భగవంతుడికి నేను నా టైంని ఇచ్చాను, నా లైఫ్ని ఇచ్చాను కాబట్టి అన్నీ బాగుండాలి, ఈ లిస్ట్ నాది, బాగున్నాను అని చెప్పడానికి. ఆ లిస్ట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరగాలని మనకి భౌతిక దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ పోయింది, డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అని అనిపిస్తుంది. బట్ దట్ ఈజ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ ఆఫ్ కృష్ణ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థమవుతుందా? Yeah. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం కదా, భక్తిలోకి వచ్చాక ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగాయి అనేసి. సో భౌతికంగా చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగినాయి, బట్ యాక్చువల్లీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగినా మీరు భక్తి చేస్తున్నారు అంటే అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఏంటి అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే, నాకు బాగా జరిగితేనే భక్తి చేస్తా, బాగా జరగకపోతే భక్తి చెయ్య అనే మెంటాలిటీ పోయింది. అది పెద్ద ప్రాబ్లమా కాదా చెప్పండి? ఎస్ ప్రభుజీ, Yes, చాలా Prabhuji. పెద్ద ప్రాబ్లం. పెద్ద problem. So we may have problems, but Krishna is removing the biggest problem, that we may give up bhakti, isn't it? So definitely మన ఫ్యామిలీలో డెత్స్ జరుగుతాయి, డెఫినెట్లీ మనకి మన ఫ్యామిలీలో డిసీజెస్ వస్తాయి, డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓల్డ్, అండ్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ సక్సెస్. అన్నీ వస్తాయి. కానీ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఒకటి మాత్రం కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి, మన అడుగులు కృష్ణ వైపు వెళ్ళడం. ఆగకూడదు, వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. రైట్? ఒకవేళ అది జరిగింది అనుకోండి, మన లైఫ్లో ఏది జరిగినా సరే అది సర్వమంగళం. ఒకవేళ అది జరగట్లేదు అనుకోండి, ఎంత మంగళం అనుకున్నా సరే అది అమంగళమే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద శ్లోక. సో ఫైనల్లీ కృష్ణ మన పర్పోర్ట్లో ఏమంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు? భగవానుడు యోగ ద్వారా కృష్ణ చైతన్యమును పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడతారు. అతడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన పిమ్మట దుఃఖపూరితమైన బద్ధ జీవునకు తిరిగి పతనము చెందకుండా భగవానుడు రక్షించును. మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అవ్వకుండా చూస్తారు. యాక్చువల్గా మీకు భక్తి కష్టమవుతుందేమో కానీ భక్తిని వదిలేస్తే కూడా బతికేయొచ్చు అనే మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీకు? అస్సలు లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ లేదు. అదే కదా ప్రభుజీ, ఇన్ని Right? రోజులు దీనిలో కూడా లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, సో అంటే దిస్ ఇస్ కృష్ణస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఆ కాన్షియస్నెస్ ఎలా అయిందంటే, భక్తిలో కష్టమే, బట్ తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే జీవితాన్ని జీవించాలని అనుకోవట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలు ఇంకా మళ్ళీ నేను ఆనియన్ గార్లిక్ స్టార్ట్ చేస్తా, నాన్ వెజ్ స్టార్ట్ చేస్తా, అండ్ 4 నియమాలు ఇవన్నీ నాకు వద్దు, చాంటింగ్ వద్దు, మంచిగా నేను మూవీస్ చూసుకుంటా, మ్యాచ్ చూస్తా, పాలిటిక్స్ మాట్లాడతా, నా జాబ్ నేను చేసుకుంటా, నా ఎంజాయ్ నేను చేసుకుంటా, ఆనందంగా నేను ఉంటా అని ఎక్కడన్నా అనిపిస్తుందా? నో. నో ప్రభుజీ, అస్సలు లేదు. రైట్? వి కెనాట్ గో బ్యాక్. యాక్చువల్గా ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్ కానీ మనం కరెక్ట్గా చదివామనుకోండి, విల్ నెవర్ గో బ్యాక్ టు ద మెటీరియల్ లైఫ్. ఎందుకంటే మన మహాత్మాదాస్ ప్రభు చెప్తారనమాట ఆయన బుక్లో, ప్రభుపాద్ ఎంత క్లియర్గా మనకి ఇచ్చారంటే, ఏది ట్రాప్, ఏది మాయ, ఏది ఎంత అని క్లియర్గా ఇచ్చారంటే, బుద్ధున్నోడు ఎవడు కూడా మళ్ళీ తిరిగి పోవాలని అనుకోడు అందులోనే, ఇజంట్ ఇట్? అంటే నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తుంటేనే నాకు ఎంత బాధ ఉందంటే, ఇంకా తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మామూలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక కంపెనీలో కోపం వచ్చి రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చారు. తొక్కుల కంపెనీ, ఎవడు పని చేస్తాడు, నేను పని చేయను, నాకు లేదా 100 జాబులు దొరుకుతాయి నాకని వెళ్ళారు. సంవత్సరం అయింది, ఒక్క జాబ్ దొరకలేదు. తిరిగే కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది. రైట్? సో మాయని పక్కన పెట్టి, మాయ ఇస్ బ్యాడ్, ఇట్లా చేస్తుంది, అట్లా చేస్తుంది అనేసి రోజు మాట్లాడి మళ్ళీ మాయ దగ్గరికి వెళ్తే మాయ బాగా చూసుకుంటుందా? రా వచ్చావు ఇప్పుడు చూపిస్తా తడాక, ఇజంట్ ఇట్? సో చాలా మంది ట్రై చేశారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ డిసైపుల్స్ కూడా. అప్పుడు ఆ టైంలో యాక్చువల్గా శ్రీల ప్రభుపాద్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని టెంపుల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి, ఎన్ని సెంటర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయంటే, ఒకటే డివోటీ ఉన్నా సరే ఆ సెంటర్కి
ఆయననే ప్రెసిడెంట్, ఆయననే కుక్, ఆయననే మేనేజర్, ఆయననే అకౌంటెంట్, అన్నీ ఆయనే అనమాట. రైట్? సో అప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది కదా, డేటీ వర్షిప్ నేనే చేయాలి, ఎవరన్నా వస్తే నేనే మాట్లాడాలి, లెక్కలు నేనే చూసుకోవాలి, డొనేషన్ నేనే కలెక్ట్ చేయాలి, ప్రసాదం నేనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, క్లాస్ నేనే చెప్పాలి, అన్నీ నేను చెప్పాలన్నప్పుడు ఇంకా భౌతిక శరీరం కాబట్టి ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది కదా. వచ్చేసి ఒకసారి డివోటీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండట. రైట్? వస్తాను అని చెప్పేసి ఇంకా తిరిగి రావద్దు అనేసి వెళ్ళిపోయిండట. వెళ్ళిపోయి బోట్ ఎక్కాడట. ఓకే, ఐ థింక్ ఇది ఫిజీలోనో ఎక్కడో జరిగింది అనుకుంటా. సో డివోటి బోట్ ఎక్కాడట. ఎక్కేసి ఆ బోట్లో వెళ్ళాడు. సడన్ గా బోట్ షేక్ అయింది, బాగా పెద్ద అల అనేది వచ్చింది. ఆ బోట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కింద పడిపోయారు. రైట్? సంహవ్ వేరే వాళ్ళకి ఏదో సపోర్ట్ దొరికింది, వెళ్ళారు. బట్ ఈ డివోటీ మాత్రం ఇంకా సపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ లోపు అటు నుంచి ఒక షార్క్ వచ్చిందట. షార్క్ అంటే తిమింగలమా? రైట్? దానికి పైన ఇట్లాంటిది వీపు ఉంటుంది కదా, అదే కనిపిస్తుంది. ఓకే, కింద బాడీ ఉంటుంది, పైన అది ఉంటుంది, అది దగ్గరకు వస్తుందని కనిపించింది. రైట్? కనిపించిన తర్వాత ఆయన అనుకున్నాడట, ఏదో నేను బయట పడ్డానని అనుకున్నాను కానీ ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లంలో పడ్డాను అనేసి అప్పుడు నరసింహారతి చేశారట. చేసి ఏమనుకున్నారంటే, ఒక్కవేళ ఈ రోజు నేను బయట పడితే నేరుగా టెంపుల్కి వెళ్తా అన్నాడట. రైట్? అండ్ సమ్హౌ కృష్ణస్ మర్సీ అండ్ నరసింహస్ మర్సీ అది వచ్చిందట దగ్గరికి, బట్ దూరం వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ. అది ఇంపాసిబుల్, అట్లా జరగదు. బట్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ సీన్ లార్డ్ నరసింహ బిహైండ్ అండ్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో నేరుగా టెంపుల్కి వెళ్ళారు. వేరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే, అదంతా పక్కన పెట్టండి, ఇంకెప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళను. రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కృష్ణ చైతన్యంలో దిగడం అంటే మాఫియా జాయిన్ చేయడం అనమాట. రైట్? తెలుసు కదా, మాఫియా అంటే ఒక గుండాల్ని ఒక గ్యాంగ్ జాయిన్ అవ్వడం అనమాట. ఆ గ్యాంగ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత అన్న నేను మారిపోతా అనేసి బయటికి వెళ్ళినా సరే ఏం చేస్తారు, ఆ గ్యాంగ్ వాళ్ళే చంపేస్తారు. ఇజంట్ ఇట్? ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళి మారిపోతే సీక్రెట్స్ అని చెప్పేస్తాడు కదా అనేసి. సో ఈ భక్తిని ఏమంటారంటే ట్రాన్సెండెంటల్ మాఫియా అంటారు. ఓకే, అంటే దివ్యమైన మాఫియా అన్నమాట. సో ఎందుకు దివ్యమైనదంటే, ఇక్కడ ఉంటే బ్రతుకుతాము, మళ్ళీ చావాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మర్త్య లోకం నుంచి మనము వైకుంఠానికి వెళ్ళొచ్చు, మృత్యు లేని లోకానికి వెళ్ళొచ్చు, మర్త్య లోకం నుంచి అమర లోకంకి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చావాలని ఎందుకు? అయితే మామూలు మాఫియాలో అయితే ఉన్నా సరే అదే గ్యాంగ్లో చనిపోవచ్చు, ఏదో షూట్అవుట్లో ఏదో దాంట్లో చనిపోవచ్చు. కానీ ఈ మాఫియా వాళ్ళు ఏంటంటే విల్ నెవర్ డై అండ్ వీ నీడ్ నాట్ డై అగైన్. రైట్? మళ్ళీ చావాల్సిన అవసరం లేని జీవితం మనకి అందే అవకాశం ఉంది. మేబీ 100% భక్తి కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇంకో కొన్ని జన్మలు తీసుకోవాలేమో, దానికోసం మనం మేబీ మృత్యు అనేది చూడాలి. బట్ మృత్యు విల్ నాట్ బి లైక్ మృత్యు, ఇట్ విల్ బి లైక్ వన్ స్టెప్ అహెడ్. రైట్? సో అది మనకి భక్తిలో జరుగుతుంది అనమాట. సో కృష్ణ యోగక్షేమ వహామ్యం అంటే ఏం చేస్తారంటే, మనము వెళ్ళిపోయినా సరే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేలాగా చేస్తారు. రైట్? సో ఆ డివోటీకి చాలా మంచి సేవ చేసి ఉంటారు కాబట్టి అంత ఇమీడియట్గా రియలైజేషన్ ఇచ్చారు. కొందరికి బాగా లేట్ వస్తుంది. రైట్? అలాగే ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంటుంది అనమాట, అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్. సో ఒక డివోటీ బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం జాయిన్ అయ్యారు, గౌరంగ ప్రభు చెప్పారనమాట. సో జాయిన్ అయ్యారు. ఆయన ఫస్ట్ డే నుంచి ఆయనకి కిచెన్లో సర్వీస్ ఇచ్చారు, ఏంటంటే చపాతీలు చేయాలి. గౌరంగ ప్రభు కూడా చపాతీలే చేసేవాళ్ళు కిచెన్లో. ఓకే, సో చేస్తున్నప్పుడు ఈయన ఒక రోజు 2 రోజులు అయిపోయింది, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చిందట. కొత్త డివోటీ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వచ్చేసి, నేను ఇక్కడ మన ఇస్కాన్ ఈ ఆశ్రమం జాయిన్ అయింది చపాతీలు చేయడానిక? నేను క్లాస్ చెప్తే అందరు ఇంప్రెస్ అయిపోతారు మా ఊళ్ళో. సో ఈడికి వచ్చేసి నేను కూడా క్లాసులు చెప్పి చాలా బాగా ప్రచారం చేసి నేను ప్రీచర్ అవుదామని వచ్చిన, నాకేంది వచ్చినప్పటి నుంచి నా టాలెంట్ని పక్కన పెట్టి నాకు చపాతీలు చేయమంటున్నారు అది ఇది అనేసి అంటారు. ఇప్పుడు గౌరంగ ప్రభు అంటారట, ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నావు, బికాజ్ నేను కూడా చపాతీలు అవుతున్నాను, చెప్పేది ఉంటే పాప మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి చెప్పాను అంటారు. అయితే అట్లా అట్లా చేసి ఓ రోజు మేనేజ్మెంట్కి చెప్పి ఆయన క్విట్ చేస్తాడు, ఆశ్రమం వదిలేస్తారు. సో ఆయన వదిలేసిన వ్యక్తి ఏమవుతుందంటే, గౌరంగ ప్రభు ఎక్కడో కాలేజ్లోనో కార్పొరేట్లోనో ఒక సెమినార్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గౌరంగ ప్రభుని కలుస్తారట. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత, ఐ థింక్ 10-15 ఏళ్ల తర్వాత.
సో కలిసి చెప్తారనమాట, నువ్వు నన్ను గుర్తుపట్టావా అంటారు. అయితే ఆయన కొంచెం గుర్తుపట్టలేదు, ఎందుకంటే జనరల్గా బ్రహ్మచార్యాశ్రమంలో షేవెన్ హెడ్ అంతా ఉంటుంది కదా. సో ఎవరు అంటే, నీకు గుర్తుందా మనం ఇద్దరం కలిసి కిచెన్లో చపాతీ చేసేవాళ్ళం, నేను నీకు చెప్పేవాడిని, నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యాను అనేసి. అయితే ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి మరి అంతా బాగానే ఉందా అంటే, అప్పుడు చెప్తారనమాట, యాక్చువల్గా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అండ్ నా భార్యకి బ్యాక్ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఈ రోజుకి చపాతీలు మా ఇంట్లో నేనే చేయాల్సి వస్తుంది అని అన్నారు. సో అక్కడ చపాతీల నుంచి తప్పించుకున్నాడు, కానీ చపాతీలు చేయడం మాత్రం ఆయన నుంచి దూరం వెళ్ళలేదన్నమాట. సో కృష్ణ కోసం మనం ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే, అది కాకుండా వేరేది నేను వెళ్ళి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని మనకు ఉంటుంది చూడండి కాన్ఫిడెన్స్, బయటికి వెళ్ళాక ఏం తెలుస్తుంది అంటే, అట్లీస్ట్ ఇక్కడ కృష్ణ కోసం చపాతీ తెస్తే నాకు కృప అన్న దొరికేది. మా ఇంట్లో వాళ్ళ కోసమే చపాతీలు ఎన్ని చేసినా సరే కృప దొరుకుతుందా? ఇంకా కంప్లైంట్స్ దొరుకుతాయి, చపాతీ ఏంటి ఉడకలేదు, ఇది ఇట్లా ఏంటి రౌండ్గా రాలేదు అనేసి కంప్లైంట్స్ దొరుకుతాయి తప్ప కృప అనేది దొరకదు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం కృష్ణని వదిలి ఎంత ఉండాలనుకున్నా సరే ఆనందంగా ఉండలేము, రైట్? యాక్చువల్గా ఇన్నాళ్ళు ఇన్ని జన్మలు కృష్ణని వదిలేసే ఉన్నాము, రైట్? సో అందుకనే మనం ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకి బాగా వ్యాధి ఉంది, అనారోగ్యం ఉంది, డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చాము. డాక్టర్ చేదు మందులు ఇస్తున్నాడు, ఇంజక్షన్లు ఇస్తున్నాడు, హాస్పిటల్ ఏది తినద్దు అది తినద్దు అంటున్నాడు. నేను బయటికి వెళ్ళి నా ఇష్టం వచ్చింది తింటా అంటే అనారోగ్యం ఏమైనా తగ్గుతుందా? No, Prabhuji. యాక్చువల్గా ఇష్టం వచ్చినవి తినే డాక్టర్ దగ్గరకు రావాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే చేస్తాను అంటే, యాక్చువల్గా ఇంకా మనకు దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ అవర్ సర్వైవల్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆల్రెడీ మన జీవితం చాలా దారుణంగా ఉండింది, భగవంతుడు లేడు కాబట్టే మనకి అన్ని కష్టాలు దుఃఖాలు, ఏం చేయాలి ఏం చేయలేదు క్లారిటీ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం కష్టం ఉంటుంది, బట్ అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ అ హోప్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎండ్ టు దిస్, రైట్? ఎన్నాళ్ళు అంటే ఈ శరీరం ఉన్నాళ్ళంత మాత్రమే, ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటే ఈ శరీరం మళ్ళీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఒక హోప్ అన్న ఉంది, ఈ జన్మను నెక్స్ట్ జన్మను ఆ జన్మను. సో ప్రభుపాద ఏమంటారంటే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ బట్ మటీరియల్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో కృష్ణ చైతన్యం కష్టమే, ఆనందం రావాలి అంటే కష్టమే, కానీ భౌతిక జీవితంలో ఆనందం మాత్రం ఇంపాసిబుల్, వీ కెనాట్ లివ్ అన్నమాట. ఓకే, సో కృష్ణస్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆ యోగక్షేమం అనేది ఏదైతే వహామ్యహం చేస్తున్నారో పర్సనల్గా, అదేం చేస్తున్నారంటే ఈ లైఫ్ని వదిలిపెట్టి వెనక్కి వెళ్లకుండా చూసుకుంటున్నారు కదా, అదే పెద్ద గిఫ్ట్, రైట్? మిగతా అన్నీ కొన్ని అవుతూనే అవ్వట్లేదు, దట్ ఈస్ ఫైన్, అది టైం టు టైం అయిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరు మీ అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్నారు, ఒక ఆట బొమ్మ అడిగారు, ఇవ్వలేదు, పానీపూరి తినిపించమన్నారు, తినిపించట్లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళగొట్టట్లేదు. సో ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళగొట్టట్లేదు అనుకోండి, పానీపూరి దొరకకపోవచ్చు, ఆట బొమ్మ దొరకకపోవచ్చు, కానీ రోటీ కపడా మకాన్ అయితే దొరుకుతుంది, షెల్టర్ దొరుకుతుంది, ఫుడ్ దొరుకుతుంది, ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది, రైట్? వీళ్ళు నాకు పానీపూరి ఇవ్వట్లేదు, ఆట బొమ్మ కొనియట్లేదని ఇల్లు వదిలేసి పిల్లాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఆట బొమ్మ కాదు కదా, పానీపూరి కాదు కదా, తిండికి దిక్కు లేకుండా పోతాం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్ ప్రభుజీ. సో కృష్ణ మే నాట్ గివ్ వాట్ వీ వాంట్, బట్ అట్లీస్ట్ హీ ఈస్ నాట్ రిజెక్టింగ్ అస్, సో వీ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్లా ఈ గ్రాటిట్యూడ్తో ఈ హ్యూమిలిటీతో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, భక్తిలో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాం మనం. ఓకే, సో శ్రీమద్ భగవద్ గీता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. ढेर बोल प्रभु। హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి హరి Hari బోల్. Hari Bol. Hari Bol, Prabhuji. ప్రణామాలు हरि ప్రభుజీ. बोल हरि बोल। बोल प्रभु जी, హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. Hari Bol, Prabhuji. ప్రభుజీ. చాలా స్టోరీ బాగుంది బాగుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇది బాడీకి ఎంత ఇచ్చినా తినడానికి మళ్ళీ అడుగుతుంది, అంటే మన బాడీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, అది పాయింట్ బాగుంది ప్రభుజీ. ఎప్పుడైనా నేను కూడా అనుకుంటాను ప్రభుజీ, అబ్బా ఎంత టైట్ గా తినేసాను, రేపటి వరకు తినలేను అని అనుకుంటాను, మళ్ళీ 4 hours కూడా కాదు, అంతే. ఆకలిస్తుంది. సో ఆహార నిద్ర భయమైతున మనకు రోజుకు రోజు కావాలి. మైథున ఈజ్ అట్లీస్ట్ మనకి కొంచెం అన్న కంట్రోల్ ఉంటుందేమో, కానీ ఆహార నిద్ర భయం మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది.
యాక్చువల్గా Yeah. భయ కూడా అంటే 2 రోజులు రిలాక్స్గా ఉన్నారనుకోండి, మీకే డౌట్ వస్తుంది, అదేంటి నాకు ఎందుకు భయం వేయట్లేదు, నాకు ఎందుకు కంగారు వేయట్లేదు, మనమే వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మనకి భయం కూడా కావాలి, కంగారు కూడా కావాలి, అది కూడా మన రిక్వైర్మెంట్, రైట్? అండ్ డెఫినెట్లీ నిద్ర అయితే ఎన్ని రోజులు నిద్రపోయాం కదా, ఒక్క రోజు నిద్ర లేకపోయినా సరే చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమెంట్స్? ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఈ రోజు నేను గురు మహారాజుని కలిసిన. అవునా, ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? ఆ, కలకత్తాలో ప్రభుజీ. ఆ? కలకత్తా. మీరు కలకత్తాలో ఉన్నారా? ఓ, అవును మహారాజ్ అక్కడ వచ్చారా? అవును హరి ప్రభుజీ. హరి బోల్. ఏమన్నారు అంటే, కలిశారు అంటే మీరు చూసారా లేదా మాట్లాడారా, ఏం జరిగింది? అదే దర్శనం కోసం వెళ్ళినాము. ఉమ్, గురు మహారాజ్ కు పువ్వులు ఇచ్చినాం. పువ్వులు ఇస్తే ఉమ్, 3 తీసుకొని ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు. చూశారు వావ్, అంతే. హరి బోల్. మాట్లాడలేదు. హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది అంతే. సో అదొక సంతోషం నాకు. కృపా దృష్టి పడింది మీ పైన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి బోల్. నాకు దీక్ష జరిగేటప్పుడు గురు మహారాజ్ ఒక్కసారి చూశారు, దట్ ఈస్ లైక్ అది గుర్తుండిపోతుంది. అదే ప్రభుజీ ఈ రోజు ఇట్లా చూసిండు. ఉమ్, అబ్బా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే, నేను ఏదైనా చదువుతున్నా కూడా ఆనందంలో నేను తప్పులే చదువుతున్నా కానీ. yeah. So that is called కృపా దృష్టి. మనం వేసేదంతా కపట దృష్టి. మనం చూసేదే ఏదో కావాలని. బట్ గురు మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళు, శ్రీల ప్రభుపద లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇవ్వడానికే చూస్తారనమాట. వాళ్ళ చూపులో కూడా కృప అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వండర్ఫుల్. అందుకనే దర్శన్ అని ఎందుకు అంటారంటే, వేర్ వి విల్ గెట్ సంథింగ్ దట్ వి రియల్లీ నీడ్. మనకి నిజంగా ఏదైతే కావాలో అది దొరుకుతుంది. అది యాక్చువల్గా దర్శనం అనమాట. ఎస్ పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ రోజు క్లాస్ కి అది గోవింద ఘోష్ స్టోరీ రిలేట్ చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ? ఏది? He is a devotee of Chaitanya Mahaprabhu who doesn't have a son, but Chaitanya Prabhu, his son passes away, then he repents, and then Chaitanya Mahaprabhu assures him that last rites will be done by. He repents because he doesn't have a son who will do. Then Chaitanya Prabhu assures him that he won't face any problem regarding this. This Yeah. story can be related to this particular. కరెక్ట్. జనరల్గా పుత్రులు ఉంటేనే కర్మకాండ చేయడానికి ఎవరన్నా ఉండాలి కదా అనేసి మనం అనుకుంటాం కదా. సో కృష్ణ విల్ ఫుల్ఫిల్ దాట్ నీడ్ ఆల్సో. ఈవెన్ మనకి చూస్తాము, జటాయుకి కర్మకాండ ఎవరు చేశారు అంటే లాస్ట్ రైట్స్? శ్రీరామచంద్రుడు. శ్రీరామచంద్రుడు. isn't it? సో అట్లాగే శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఒళ్ళో తీసుకొని వెళ్ళారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, isn't it? So he takes care of all these things. For him these are all nothing. మనం ఏదైతే కావాలి అనుకొని ఎంత టైము, ఎంత ఎనర్జీ, ఎంత చేతన ఇస్తుంటామో అది కృష్ణ జస్ట్ సెకండ్స్లో ఇవ్వచ్చు మనకి. సో వి షుడ్ బి వెరీ వైజ్. మనం చాలా తెలివిగా ఆలోచించాలన్నమాట. నేను ఏదైతే ఎంత కష్టపడుతున్నానో దీనికోసం, కృష్ణ నాకు ఇది ఇవ్వలేరా? ఇవ్వగలరు కదా ఈజీగా, రైట్? సో రాదర్ దాన్ గివింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ హియర్, ఐ షుడ్ స్టార్ట్ కటింగ్ డౌన్ దట్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఐ షుడ్ గివ్ ఇట్ టు కృష్ణ అని ఆలోచించాలి మనం. అంటే మనం కష్టపడకూడదని కాదు, కానీ మనకు శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే ఎప్పుడు కూడా అతిగా కష్టపడకూడదు. కష్టపడ్డం అంటే అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ఎవరన్నా కష్టపడాల్సిందే. కానీ అతిగా కష్టపడడం ఏంటంటే మనసు చెప్పిన కోరికల్ని తీర్చడం కోసం అతిగా కష్టపడతాం చూడండి, అది పడకూడదు, రైట్? సో అదన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అవసరాలు తీర్చుకోవడం చాలా ఈజీ, కానీ కోరికల్ని తీర్చుకోవడం మాత్రం చాలా కష్టం. అండ్ ఎన్ని కోరికలు తీర్చినా సరే దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. ఎస్ నీలిమా మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభు. అదే గురు మహారాజ్ చెప్తే నేను ఒక షేర్ చేసుకున్నాను, హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను ప్రభు. చెప్పండి. గురు మహారాజ్ లాస్ట్ 2 years అప్పుడు మన కృష్ణాష్టమికి మన అబిస్ టెంపుల్ కి వచ్చారు ప్రభు. అవును. అప్పుడు మనం గురుపాదాశ్రయ అప్పుడు ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నాం అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తే తీసుకున్నాం. మ్మ్. బట్ మీరు అన్నట్టు అట్లా ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ నాకు కూడా మహారాజ్ తో అసలు ఎలా ఉన్నిందంటే ప్రభు, ఇలా లేసాను ఫ్లవర్స్ వేసి, ఇలా మహారాజు మహారాజ్ కళ్ళు 2 కళ్ళు ఐ టు ఐ బ్లూ కాంటాక్ట్. ఐస్ ఉంటాయి కదా అవును ప్రభు, అలా చూసారు. ఇంకా నాకు చాలా అనిపించింది ప్రభు, ఈ లైఫ్ కి ఇంకా ఇంతకంటే ఇంకా పొందే ఆనందం లేదని. అది సేమ్ టైం ఆ తర్వాత 2 days తర్వాత మహారాజు క్లాస్ ఇస్తున్నారని గురు మహారాజు టెంపుల్ ఎత్తే వెళ్ళాం ప్రభు. ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే రాయండి అన్నారు. సరే అని నేను కూడా రాశాను ప్రభు. అంటే హౌ టు మేనేజ్ ద భక్తి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ డివోటీస్ అనేది రాశాను. నేను అనుకున్నాను అది మహారాజ్ చదివి అది వినిపించినప్పుడు అన్నాను, బట్ అది ఎలా అంత మందిలో ప్రభు ఎలా వెళ్ళిందో మహారాజ్ దగ్గరికి, అంటే పక్కన వారి శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది, చదివారు ప్రభు. అది చదివారు మహారాజు మంచి ఏమన్నారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ప్రభు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక కోడలు గాని కూతురు గాని ఎవరైనా సరే భక్తి చేస్తా ఉంటే గనక వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా భక్తిలోకి రావచ్చు అనేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఒక సీనియర్ యాక్టర్ ఏదో యాక్ట్రెస్ ఉండేది ఆవిడ, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో భక్తి లేకపోయినా కూడా తను ఏదైనా బుక్ తీసుకొచ్చి ఒక స్టోరీ, అది శ్లోక ఉంటది కదా ప్రభు, తనకు వచ్చినా కూడా తన హస్బెండ్ కానీ పిల్లల్ని కానీ కూర్చోబెట్టి చదివించేది. అంటే వాళ్ళకి ఆ సుకృతి ఇచ్చేది. సో నాకు వచ్చు, నాకు అన్ని తెలుసు అని మనం చేయకుండా, నాకేం తెలియదు మీరు చదివితే నేను వినాలని ఉన్నాను అన్నట్టుగా చెప్పారన్నమాట. అసలు నిజంగా ఆ రోజు చాలా చాలా సంతోషం వేసింది ప్రభు. ఈరోజు మీరు ఇందాక అన్నారని అది కొంచెం గుర్తొచ్చి షేర్ చేద్దామని చేశాను ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరి హరే కృష్ణ. ఎస్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎస్ పద్మజ హ్యాపీ అడ్వాన్స్ టీచర్స్ డే. ఓ థ్యాంక్ యూ. రేపు టీచర్స్ డే ఉందా? 2006లో అనుకుంటా, 6 or 7, నాట్ 6, 3 or 4. నేను డిగ్రీ చేసింది 2003 to 6, 3 or 4 ఆ టైంలో టీచర్స్ డే ఉన్నప్పుడు ఏముంటుందంటే జనరల్గా మనము టీచర్ లాగా వెళ్ళి క్లాస్ ఇవ్వాలన్నమాట. మేబీ మీ కాలేజ్లో స్కూల్లో జరిగిందో లేదు. స్కూల్లో ఉంటుండే. ఐ ప్రిపేర్డ్ వెల్ అనమాట, చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. అండ్ రేపు క్లాస్ ఉండింది, బట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ పాస్డ్ అవే ఆన్ ద సేమ్ డే అనమాట. సో 5th September మా నాన్నగారు చనిపోయిన రోజు అనమాట. సో అది అట్లా గుర్తుండిపోయింది నాకు. ఓ ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను అనేసి. యా, బట్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి. మేబీ టీచింగ్ అప్పటి నుంచి ఉండిందేమో. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్, బట్ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అయితే నీకు పిల్లని ఎవరు ఇస్తారు, నన్ను అయితే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అస్సలు ఇవ్వరు అనేసి మా ఆవిడ చెప్పింది. అది నాది లవ్ మ్యారేజ్ కదా. సో ఆమె కోసం MBA చేసిన. జీవితం ఎట్లా అయిపోయింది, ఆమెది నాది కాదు. ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అంటే అసలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ప్రభుజీ. ట్యూషన్స్ Very అయితే rare ఇంకా choice, Prabhuji. ఎందుకు చాలా రోజు బాగుంది. ఫిజిక్స్ లెక్చరర్స్ కి కూడా మంచి రెస్పెక్ట్ అండ్ శాలరీ మంచి ఉంటుంది కదా. రెస్పెక్ట్ ఉంటది ప్రభుజీ. ఏమో మరి అప్పుడు నాకు ఇట్లా ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయాలి. నేనైతే CSIRలో సైంటిస్ట్ కూడా అవ్వాలనుకున్నా. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం చదివిన తర్వాత అర్థమైందని వల్ల కాదనేసి, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యాడ్. ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉండరు కాబట్టి అడుగుతారు ఫిజిక్స్ అంటారు కొంతమంది. అవును ఫిజిక్స్ ప్రభుజీ, ట్యూషన్ కోసం కూడా పిల్లల కోసం చాలా మంది అడుగుతారు ప్రభుజీ, ఫిజిక్స్ టీచర్స్ కావాలని. ఫిజిక్స్ టీచర్స్ దొరకటమే కష్టం ప్రభుజీ. కష్టం ప్రభుజీ నిజంగా. సో నాకు డిజైర్ ఉండేసి హౌ కృష్ణ లిజన్స్ టు అవర్ డిజైర్. నేనేమన్నానంటే ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అవ్వాలి, ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అవ్వాలన్నా. ప్రభుజీ ఆల్రెడీ స్పిరిచువల్ సైన్స్. కాదు, నన్ను ఏం చేశారు తెలుసా, హీ మేడ్ మీ అ మెటాఫిజిక్స్ లెక్చరర్. మెటాఫిజిక్స్ అంటే తెలుసా మీకు? తెలియదు. లేదు. అభౌతిక. ఫిజిక్స్ అంటే భౌతిక విషయాలకి, భౌతిక వస్తువులకు సంబంధించింది. మెటాఫిజిక్స్ అంటే భౌతికం కానిది. అభౌతిక అంటే ఏంటి? ఆధ్యాత్మికం. ఆధ్యాత్మికమైనది. సో శ్రీకృష్ణ ఈస్ కేర్ఫుల్లీ లిజనింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఫిజిక్స్ అన్న ఫిజిక్స్ వచ్చేసింది ఇందులో, మెటాఫిజిక్స్. రైట్. అండ్ లెక్చరర్ కాకపోయినా ఇట్లా టీచింగే చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు.
సో అంటే మీ డిజైర్ ఏ రకంగా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది? యా యాక్చువల్గా ఇందాక నేను ఒక ఆర్టికల్ చదువుతున్నప్పుడు ఆర్ డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా. సో డాక్టర్ మన అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు కొన్ని తినొద్దు అంటాడు, కొన్ని తినంటాడు. కానీ నయం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్తాడు తెలుసా? ఇంకా నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏదన్నా తినొచ్చు అని అంటాడు. సో కృష్ణ కొన్ని మనకి ఇస్తారు, కొన్ని మనకి ఇవ్వరు. కానీ ఒక ప్యూరిఫికేషన్ స్టేజ్లో అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అన్నీ ఇచ్చేస్తారు. నో యూ కెన్ ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ యూ డూ అనేసి. రైట్? జరుగుతుందా లేదా? డాక్టర్ Yes. చెప్తాడా లేదా? Yes, Yes, Prabhu. చెప్పాడు ప్రభుజీ. Yes. భౌతికంలో ఉండి ఆధ్యాత్మికంలో ఎలా వెళ్ళాలనేది చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. మీరు కనెక్ట్ చేసి భౌతికం నుండి ఆధ్యాత్మికం వైపు మరలిస్తున్నారు. రప్పాది కూడా ఒక బుక్ ఉంటది కదా, ఒక టీచర్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. అసలు వాటర్ గురించి స్కూల్లో చెప్పేటప్పుడు అసలు హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మిక్స్ అయితే వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అని నేర్పిస్తారు. మరి సముద్రంలో అంత హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎవరు తెచ్చారు? ఇలా టీచింగ్ ఉండాలి అని. కదా, ఈ అడగం మనం. అసలు ఉత్తమ సమాధానాలు ఉంటది ప్రభుజీ ఒక బుక్. సో ప్రభుపాద్ బుక్స్ ఆర్ వెరీ సైంటిఫిక్. అందుకనే బుక్స్ చదవాలి మీరు. చదివితే వేరే వాళ్ళ క్వశ్చన్లకు మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వగలరు. గురుత్వాకర్షణ శక్తి, న్యూటన్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ తెలుసా? ఓకే, బట్ హూ ఇస్ బిహైండ్ దట్ లా అనేది ఎవరన్నా తెలుసా? No. సో అది కదా. సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ తెలుసు, బట్ గ్రావిటీ వెనకాల ఆ లా అది అట్లా పనిచేయడానికి వెనకాల ఎవరు ఉన్నారనేది మీకు తెలిసింది అనుకోండి, దెన్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ కంప్లీట్. కల భగవంతుడే ఉంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మన రాకెట్ లాంచింగ్ ఉంటుంది, స్పీడ్ ఐ థింక్ 11.8 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఎంతో ఉంటుంది. కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో వెళ్తేనే గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి బయటికి వెళ్తుంది. ఓకే, నా ఎగ్జాక్ట్గా ఎవ్రీడే అదే గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది అక్కడ అంతవరకే ఉంటుంది అనేసి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ పెట్టాలి కదా. అది పెరగట్లేదు, తగ్గట్లేదు, ఎక్కువ అవ్వట్లేదు, తక్కువ అవ్వట్లేదు, అది సేమ్ మెయింటైన్ ఎలా అవుతుంది? నిజంగా మనము చేసిన పప్పు అంతే వేడిగా ఉండాలంటే అప్పుడప్పుడు వేడి చేస్తూ ఉండాలి. లేదా మనము క్యాటరింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు చూస్తాం కింద ఫ్యూమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి, భోజనం అనేది వేడిగా ఉంటుంది. అంటే సమ్వన్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ విత్ సంథింగ్. సో ఆ మెయింటైనర్ ఎవరనే క్వశ్చన్ మనకి జీవితాంతం రాదు చూడండి, అది మాయా శక్తి. అడగాల్సిన ప్రశ్నలన్నీ తప్ప మిగతా అన్ని అడుగుతాం మనం. కరెక్టే ప్రభు. రైట్? గుండెకి ఎలా ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది అని అడుగుతాం, కానీ గుండె కొట్టుకోవడానికి రీజన్ ఎవరన్నా అడుగుతామా? అడగం. అదే అది రాదు ఆలోచన. సో ప్రభుపాద్ అట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారనమాట. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఫిజిక్స్ చూసాము, మెటాఫిజిక్సల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రభుపాద్ అడుగుతారనమాట. సో మన అమరీష్ ప్రభు వచ్చిండే, హూ ఇస్ లైక్ ఆల్ఫ్రెడ్ ఫోర్డ్ అనుకుంటా ఆయన పేరు. ఫోర్డ్ ఎవరైతే కంపెనీ ఫోర్డ్ ఓనర్ ఉన్నారో, ఫోర్డ్ కంపెనీ ఓనర్, ఆయన ముని మనవడు లేదా మనవడు. ఓకే, సో ఆయన ఫస్ట్ టైం శ్రీల ప్రభుపాద్ని కలిసినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వేర్ ఇస్ హెన్రీ ఫోర్డ్? సో ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆల్ఫ్రెడ్ ఫోర్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అమరీష్ ప్రభు, ఆయనకి ఒకటి క్లిక్ అయిందట. ఏంటంటే ప్రభుపాద్కి నా మనీ పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేసి. ఆ క్వశ్చన్కి ఆయనకి ఎందుకు అలా అర్థమైందంటే మనకు చాలా మెచ్యూరిటీ కావాలి. బట్ జనరల్గా హీ వాస్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ గివింగ్ స్పిరిచువల్ ఎన్లైటన్మెంట్ టు హిమ్, నాట్ టు టేక్ హిజ్ మనీ. అంటే ప్రభుపాద్ ఫోకస్ అంతా ఏంటి అంటే ఆయనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇవ్వాలి, కానీ ఆయన భౌతిక ధనాన్ని తీసుకోవాలని కాదు. లేకపోతే ఆయన ఆ క్వశ్చన్ అడిగేవాడు కాదు. అదేంటి, ఎవరన్నా మనవాడు వచ్చిన తర్వాత చనిపోయిన తాత గురించి ఆయన ఆడున్నాడు అనేసి కొంచెం అట్లా అంటే, వేర్ ఈజ్ హెన్రీ ఫోర్డ్? అందరికీ తెలుసు హెన్రీ ఫోర్డ్ చనిపోయారని. వేర్ ఈజ్ హెన్రీ ఫోర్డ్ అని ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే, చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వెళ్ళారనేది నీకు తెలుసా? ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ ప్రభుపాద్. హరి బోల్. రైట్. ప్రభుపాద్ లీలామృత యాక్చువల్గా మీరు అందరు చదవాలి.
శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృత 6 to 7 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. నేను 5 చదివాను, 6ది చదవాలి. సో అది చదివితే మీకు బుక్స్ చదవడానికి కష్టమవుతుంది కదా. ఎందుకు కష్టమవుతుందంటే ప్రభుపాద ఎంత కష్టపడి రాశారో మీకు ఇప్పటికీ తెలియదు. శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృత చదివిన తర్వాత ఎంత కష్టపడి రాశారో తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ ఆ కృతజ్ఞత కోసమన్నా మనం చదవాలని తెలుస్తుంది. రైట్? వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ వీ డోంట్ వాల్యూ ఇట్. But when we know how much someone has done to make it easily available, then we may appreciate that. అంటే అది మనకి ఈజీలీ అవైలబుల్ అవ్వడానికి వెనకాల ఎవరు ఎంత కష్టపడ్డారో అని తెలిసిందనుకోండి, అప్పుడు మనకి అది అదంటే విలువ ఉంటుంది. జనరల్గా మన పిల్లలకి మనం ఎంత కష్టపడి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే అది తెలుస్తుందో వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే విలువ, మనం ఇచ్చిన దానికి ఇచ్చే విలువ వేరే ఉంటుందా ఉండదా? సో సిమిలర్లీ ఈరోజు ఏంటి 20 రూపాయలు పెడితే 100 రూపాయలు పెడితే ప్రభుపాద బుక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో వీటి థింక్ ఈజీలీ వచ్చేస్తుంది అనేసి. ఒకప్పుడు మీరు లక్షలు పెట్టినా సరే శ్రీమద్ భాగవతం ఇంగ్లీష్ కాపీ లేదు. అసలు శ్రీమద్ భాగవతం ఒరిజినల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ ఈవెన్ సాంస్క్రిట్లో దొరకడం కూడా కష్టమే, ఇజంట్ ఇట్? బట్ ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఏ ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళినా సరే దొరికిపోతుంది, ఆన్లైన్ కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. సో someone has made it easily available, but that doesn't mean that it is easily available. Just like that. So అది శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృత చదివితే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవు అంటే విల్ సింగ్ వన్ కీర్తన్ and we'll end the class. సో అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమ వహామ్యహం. సో ఆ డివోటీ గురించి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నామో అట్లాంటి ఒక డివోటీ శ్రీ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్. సో ఆయన ఒక సాంగ్లో చెప్తారు సిమిలర్ ఫీలింగ్. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. రాధా కృష్ణ ప్రాణమోరా జుగల కిశోర్, రాధా కృష్ణ ప్రాణమోరా जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हारो नाही मोरा, जीवने मरणे गति हारो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. कालिंदीर कोले केली कादंबेरवाना, कालिंदीर कोले केली कादंबेरवाना, रतन बेदीरो परा बुसा बोधु जाना, रतन बेदीरो परा बुसा बोधु जाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिवो
चंदनेर गंध चामर ढुलाबो कबे हेरे मुख चंद्र चामर ढुलाबो कबे हेरे मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गाथिया माला ते माला दिबोदो हगले गाथिया माला ते माला दिबोदो हगले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा अज्ञाय कुरिबो सेवा चरणारविंद अज्ञाय कुरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति हरो नाहि मोरा जीवने मरणे गति हरो नाहि मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जुगल किशोर जुगल किशोर
श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद हरि की बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल प्रभु हरि जी। बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरे हरि बोल कृष्णा प्रभु जी, बोल प्रभु हरे जी, कृष्ण हरि धन्यवाद बोल। प्रणाम। हरे थैंक हरि यू। बोल कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरि जी। बोल प्रभु जी, हरि हरि। धन्यवाद प्रणाम। థ్యాంక్ యూ సో हरि మచ్ बोल మాదిత్య प्रभु ప్రభుజీ. थैंक यू प्रभु जी। రేపు మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. నెక్స్ట్ వర్సెస్ చూస్తాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गौर भक्त वृंद की जय. समावत गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरि नाम प्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच माता जी. हरे कृष्ण. गुड नाइट. दंडवत प्रणाम.